मातापिता जगतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानुस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेर्यं मुनिवरमहतो रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं बकुलधर शमूनाथलक्ष्मी मुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीव उपास्महे। अभङ्गुरकलादां स्थूलदक्षत्वमीशे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं विषकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरज्ञानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं मध्ये लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरम् त्रिणीकृतवृषग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजातकुलमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासि साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सव्यक्तिवत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधि जरा विपत्तिमरणे अत्यन्तसोपद्रवम् संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपरतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरथस्य भवन्दिशामयद्धं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हरिवे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वामाङ्कस्य गजानकीं परिलसत्कोदण्डदण्डं करे शक्रञ्चोर्ध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरं दक्षिणे बिभ्राणं जलजातपत्रमेनं भद्राद्रिमूर्ध्नि स्थितं
కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. ధర్మాత్మతపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ ఆమోదాశరథిర్నిధి పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైణం జహిరావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాని తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుష్పాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, రామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించినటువంటి విలంబిరామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ప్రారంభించినటువంటి ఈ రామాయణ ప్రవచన లహరి ఏడాది గడిచి 2వ ఏడు వికారనామ సంవత్సరంలో ఉన్నాం మనం. అప్పుడే ఉత్తరాయణం గడిచి నేటి నుండి దక్షిణాయనం కూడా ప్రారంభమైపోయింది. అరణ్యకాండ మొదటిలో ఉన్నాం. అరణ్యకాండలో 8 సర్గలు పూర్తయ్యాయి. ఈ కాండ చాలా గొప్ప కాండగా చెప్తారు. యజ్ఞవైభవాన్ని చెప్పే కాండ, మోక్షప్రాప్తిని కలిగించే కాండ, రామచంద్రమూర్తిని సాక్షాత్ పరమాత్మగా ప్రకటించే కాండ. అలాంటి కాండలో మనం 8 సర్గలు ముగించుకున్నాం. ప్రారంభంలోనే మహర్షుల యొక్క ఆశీర్వాదాలని, మహర్షుల యొక్క శరణాగతిని కూడా పొందాడు. రాముడిగా దీవెనలు పొందాడు, భగవంతుడిగా శరణాగతిని పొందాడు. ఆ తరువాత శరభంగ మహాముని సందర్శించాడు. తన సమక్షంలో శరభంగుడికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించాడు. మోక్షంకి తానే వెడుతున్నా తన యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని ప్రకటించాడని వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు. సాధారణంగా మోక్షార్హత కలిగిన వాడికి భగవంతుడు దగ్గర ఉండి మోక్షాన్ని ఇవ్వక్కర్లేదు. అది మోక్షం ఒక అనా పద్ధతిలోని సాగుతుంది. వారికి ఏ విధంగా సాగాలో ఆ విధంగా సాగాలి. కానీ శరభంగ మహాముని నేను ఎలాగో మోక్షానికి వెళ్ళిపోతా, నువ్వు చూస్తూ ఉంటే మోక్షానికి వెళ్ళాలని అని కోరుకున్నాడు. ఎందుకు అలా కోరుకున్నాడు అంటే మన పెద్దలు చెప్తారు, జాయమానం హి పురుషం యం పశ్యేతు మధుసూదనః సవై సాత్విక విజ్ఞేయ. భగవంతుడు చూస్తూ ఉండగా పుట్టినవాడు ఈ లోకంలో గొప్ప సత్వగుణ సంపన్నుడై ఉంటాడు. ఈ లోకంలో ఎవరైనా సత్వగుణ సంపన్నతతో ఒక మంచి గొప్ప వ్యక్తి మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తే అతను పుట్టేటప్పుడు భగవంతుడు అతను చూస్తున్నారన్నమాట. ఎవరైనా పుట్టినవరా అని చూస్తున్నారు. అలా జాయమానం హి పురుషుడు. పుట్టేటప్పుడు భగవంతుడి యొక్క దృష్టి పడినా, పరమపదించేటప్పుడు భగవంతుడి యొక్క దృష్టి పడినా అతను చాలా ఉత్తమమైనటువంటి పదాన్ని పొందుతాడు. ఉత్తమమైన పదం అంటే మోక్షమే కదా అంటే కాదు. మోక్షంలో కూడా నిత్యసూరిత్వం, నిత్యసూరుల్లో కూడా ఆంతరింగికమైనటువంటి భగవత్ కైంకర్యాన్ని పొందుతాడు. ఎంతోమంది నిత్యసూరులు ఉంటే భగవంతుడికి శేషుడంటే ఎందుకు ఇష్టం? ఎంతోమంది నిత్యసూరులు ఉంటే విశ్వక్తులంటే ఎందుకు ఇష్టం అంటే వాళ్ళకు ఉండేటువంటి యోగ్యత అవి మన పెద్దలు చెప్తారు. అలాగా రాముడు చూస్తూ ఉంటే మోక్షాన్ని పొందాలి అనుకుని పశ్య ముహూర్తం పశ్య రాఘవ, చూడవయ్యా నేను ఎలా పోతున్నానో చూడవయ్యా అంటే, ఎలా పోతున్నామో చూడడం జరిగింది. పోయే సమయం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది. పక్కన సీతమ్మ తల్లి కూడా ఉంది. తన శరీరాన్ని నిప్పుల్లో వేసేస్తే నిప్పుల్లో కాలుతుంటే చూడమంటే, చూడు నా శరీరం అలా కలిపోతుంది చూడు అంటే. ఎందుకు కారణం అంటే భగవంతుడి యొక్క దృష్టితోనే వెళ్ళాలి అనుకున్నాడు శరభంగ మహాముని అని శరభంగుడిని చాలా గొప్పగా కీర్తిస్తారు. శరభంగుడి తర్వాత సుతీక్ష్ణ మహామునిని కీర్తిస్తారు. సుతీక్ష్ణ మహాముని కూడా సందర్శించాడు. ఆయన గాఢమైన ఆలింగనాన్ని చేసుకున్నాడు. గాఢమైన ఆలింగన సౌభాగ్యం రాముడికి అబ్బిందా ఆయనకు అబ్బిందా అంటే ఆయనకు అబ్బింది. శరభంగ మహాముని చాలా దూరం ప్రయాణం చేసి వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు. ముక్త అర్చిర్దిన పూర్వపక్ష షడుగన్మాసాంశుమతు గ్లౌర్విద్యుద్వరుణ ఇంద్రధాతృమహిత సీమాంత సుద్వాంస. ఇన్ని లోకాలు దాడితే ఇంత ప్రయాణం చేసి వెళ్ళాలి. అంత ప్రయాణం చేసి వెళితే అక్కడ పొందే భాగ్యం ఏంటి? భగవంతుని యొక్క పరిష్వంగ భాగ్యం. భగవంతుడు దగ్గరకు తీసుకుని నన్న వచ్చావురా అని అంటే జీవుణ్ణి సామవేదం చెప్పు, సామగానం చెప్పు.
ఉపనిషత్తు ఆనందో బ్రహ్మ అనే ఉపనిషత్తు. అంటే భగవంతుడు కౌగిలించుకోవడమే గొప్ప స్థానం, గొప్ప సన్నివేశం. శరభంగ మహాముని అంత దూరం ప్రయాణించి భగవంతుని యొక్క కౌగిలింతలు అక్కడ పొందారో లేదో నాకు తెలియదు. కానీ సుతీక్షణ మహాముని ఇక్కడే పొందారు కదా. గాఢమాలింగ్య సత్వరం, గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు అన్నారు. ఆ గట్టిగా కౌగిలించుకోవడం కోసమే నేను ఉన్నానయ్యా ఇక్కడ దాకా అని చెప్పాడు. కానీ సుతీక్షణ మహాముని గొప్పతనాన్ని అలా ఇది మహర్షుల యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం స్మరించుకునేటువంటి సత్యం కాండ. ఎక్కువ మంది మహర్షుల్ని స్మరించగలిగే కాండ ఇది కాబట్టి ఇది చాలా గొప్ప కాండగా భావిస్తారు. అలాంటి కాండలో సుతీక్షణ మహాముని చాలా తమాషాగా మాట్లాడారు. రామునికి మాత్రమే అర్థమయ్యేటట్టుగా కొన్ని అరిష్టం గరిష్టం గచ్చ పంథానం అని చెప్పాడు. రాముడికి కూడా అర్థమైతే ఈ మాటలు రెండు దాదాపుగా అర్థం చేసుకున్న మూడో ఆవిడ సీతమ్మ. లక్ష్మణస్వామికి అర్థమయ్యే అవకాశమే లేదు, బంగాంటిపడే పడుతుంది. సీతమ్మకి అర్థమయ్యి సుతీక్షణ మహాముని యొక్క దగ్గర అవిద్య తీసుకుని ఇంకా ఆశ్రమం పెట్టు దిగుతున్నారో లేదో ఏమయ్యా అంటూ సీత మాట్లాడుతుంది. సుతీక్ష్ణేనాభ్యనుజ్ఞాతం ప్రస్థితం రఘునందనం హృద్యయా స్నిగ్ధయా వాచ భర్తారవినబ్రవీత్. చాలా హృద్యంగా ఆ మాట వింటుంటే ఏం చేయమంటే అది చేసేద్దాం అనిపిస్తుంది. అంత అందంగా మాట్లాడతారు ఒక్కొక్కసారి కదా. ఆడవాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు తమకు ఏదైనా పని సాధించుకోవాలనుకుని మాట్లాడే తీరు వేరే ఉంటుంది అని అంటారు. అలాగే హృద్యయ చాలా హృద్యంగా మాట్లాడు. ఇంకా సీత చెప్తే చెయ్యాలంటే రాముడు. అలాగే స్నిగ్ధయ అలా అని ఏదో చెప్పడం కాదు, స్నిగ్ధయ చాలా మధురమైనటువంటి తీరులో చెప్పింది. స్నిగ్ధయ రెండర్థం, మధురము అని ఒక అర్థం, చెవులకు ఇంపుగా ఉండుట అని ఒక అర్థం, చాలా గంభీరమైన అర్థము కలిగి ఉండుట అని ఒక అర్థం. స్నిగ్ధత అంటే అర్థం సారవంతమైనది అని అర్థం. అంటే ఇప్పుడు సీతమ్మ తల్లి రెండు రకాల మాట్లాడుతుంది. మధురంగా మాట్లాడుతుంది, సారతమముగా మాట్లాడుతుంది. ఏం మాట్లాడుతుందంటే సుతీక్ష్ణేన అభ్యనుజ్ఞాతం ప్రస్థితం రఘునందనం. సుతీక్ష్ణేన సుతీక్ష్ణ మహాముని చేత అభ్యనుజ్ఞాతం అని తమాషగా రెండు ఉపసర్గలు. జ్ఞాతం అంటే తెలుసుకోవడం, అనుజ్ఞాతం అనుమతినివ్వబడింది. అభ్యనుజ్ఞాతం ఏదో మనసులో ఉంచుకుని అభ్యనుజ్ఞాతం ఏదో ఒక అనుమతి ఇవ్వబడింది. తనకేదో ప్రయోజనం, రామునికి ఏదో ప్రయోజనం, వీళ్ళిద్దరి వల్ల లోకానికి ఏదో ప్రయోజనం లాగా ఉండేటువంటి దీన్ని అనుజ్ఞాతం రెండు ఉపసర్గలతో కూడిన పదం. అంటే బాగా అర్థమైంది అన్నమాట. అభ్యనుజ్ఞాతం ప్రస్థితం, సుతీక్ష్ణ మహాముని చేత అభ్యనుజ్ఞ పొందినటువంటి రాముని రఘునందనం, రఘుమహారాజు యొక్క వంశంలోని వారు. ఎందుకు ఈ పదం ప్రయోగించారు వాల్మీకి అంటే అనవసరంగా కోరి కష్టాలు తెచ్చుకోవడం లేదు. దేవతలు వచ్చి దగ్గరకు వచ్చి సాయం అడిగితే చేసినవాడు రఘుమహారాజు. నీకేం కర్మ వాడేం అడగలేదు కదా, నువ్వే తగుదలమ్మా అంటూ వెళ్ళిపోతున్నావేమి అని గుర్తు చేయడం కోసమని రఘునందనం. నువ్వు అలా ఉండొచ్చు కదా, దేవతలంతా వచ్చి రామా నువ్వే సహాయం చేయాలి, లేకపోతే నాకేం దిక్కులేదయ్యా అంటే వెళ్ళొచ్చు కదా అని గుర్తు చేసుకున్నట్టుగా రఘునందనం. హృద్యయ స్నిగ్ధయ వాచ సారతమైన మధురమైన మాటతో భర్తారమిదమబ్రవీతు. రాముడితో అలా మాట్లాడచ్చా అంటే రాముడు మనకి కానీ ఆవిడికి భర్త, చాలా సొంతం, ఆవిడలో సగం, ఆవిడే తాను అలా ఉండేవాడు కాబట్టి ఆవిడ ఎంతైనా మాట్లాడుతుంది. అయం ధర్మ సుసూక్ష్మేణ విధినా ప్రాప్యతే మహాన్ నివృత్తేన తు శక్యోయం వ్యసనా కామజాదిగా. ఈవిడ కూడా చాలా గర్భంగా మాట్లాడుతుంది, మర్మగర్భంగా మాట్లాడుతుంది. అయం ధర్మ, ఈ ధర్మం ఏదైతే ఉన్నదో నాథా, ఏ ధర్మం? నువ్వు వానప్రస్థంగా వచ్చిన ధర్మం, లేదా నువ్వు మహర్షి దగ్గర ఏదో చేస్తానని బయలుదేరే వచ్చావా, ఈ ధర్మం. అయం ధర్మ రెండు రకాలు. పై కథలో చూస్తేనేమో అడవిలో ఉండడానికి వెళుతున్న రాముని యొక్క ధర్మము అని అర్థం. లోపల కొంచెం దిగితేనేమో సుతీక్షుడు ఏదో చెబితే అది నేను చేసి తీరతాను అని బయలుదేరిన ధర్మం. అయం ధర్మ సుసూక్ష్మేణ విధినా, చాలా సూక్ష్మతమైనది రామ నాథ. విధినా ప్రాప్యతే మహాన్,
విధిన దైవవశము చేత మనకు సంప్రాప్తించింది అని ఒక దైవవశము చేత అంటే మనం పుట్టిందే దానికి కాబట్టి దాని వశము చేత అని ఒక విధిన మన కర్మ బుద్ధి మనకు వచ్చింది. అడవిలోకి వెళ్ళి రాక్షసుని చంపవలసిన కర్మ మనకే ఏంటి రామా నాదా, హాయిగా ఎక్కడో మూల కూర్చుని ఈ ఆశ్రమంలో గడిపేక మరీ నక్కడవిలో వెళ్ళిపోతానంటావేమి అని ఒక అడిగినట్లు లెక్క. నిబుద్ధేనకు శక్తోయం వ్యసనాత్ కామజాదిక. నిజంగా కనుక ఈ ధర్మాన్ని పాటించాలంటే రామా ఒక పని చేయి. నీకుండే మనస్సులో ఉండేటువంటి ఒక కామజం వ్యసనం, కామజాత్ వ్యసనాత్, కోరికలు కొన్ని ఉంటాయి. కోరికల వల్ల కలిగే కష్టములు కొన్ని ఉంటాయి. ఆ కష్టములన్నింటినీ సహిస్తాననే అభిప్రాయం నీకుంటే లేదు. రెండవది, కోరికల వల్ల కొన్ని కష్టములు రావడానికి ముందే ఆ కోరిక తీరాలని నీకు, ఆ కోరిక కూడా నీకు అక్కర్లేదనుకుంటే వెళ్ళు. అంటే ఇక్కడ నేను అక్కర్లేదా నీకు, అయితే అడవికి వెళ్ళు అని చెప్తుంది. నీకు ఇష్టమైనటువంటి కోరిక నీ నుండి దూరం అయితే కూడా ఉండగలవా? శక్యమవుతుందా నీకు? కాబట్టి శక్యం కాదు కదా. నివృత్తే నటు శక్యోయం, దాని నుండి నాకు అక్కర్లా, ఎవరు లేకపోయినా పర్వాలా, నేను ధర్మాన్ని పాటిస్తా అనే అభిప్రాయం నీకుంటే శక్య, ఈ పని చేయొచ్చు అని. ఎంత లోతుగా మాట్లాడిందో అంత లోతుగా సమాధానం చెప్తాడు 10వ సర్గ రాముడు. త్రీణ్యేవ వ్యసనాన్యత్ర, దీనికి కారణం చెప్తాడు. 3 రకాల కష్టాలు ఉంటాయి అడవిలో. అడవిలో కాదు, మనిషికి 3 రకాల కష్టాలు ఉంటాయి. అవి ఎందుకు ఏర్పడతాయో తెలిసిన రామ, కామజాని భవంత్యుత, కామజములు అని అంటారు. మనుస్మృతిలో కామజములు దశ అని ఇస్తాడు మను అనేటువంటి మహానుభావుడు. పుట్టిన రాస్తూ మనకి మృగయేక్ష, మృగయాక్ష, పరివాద, స్త్రియో మద అంటూ ఒక 10 రకాల కామజ గుణాలు ఇస్తాడు. అంటే వేటాడడం, జూదమాడడం, నృత్య గీత వాద్యములందు భక్తి ఉండడం, స్త్రీల యందు ఒక ఆసక్తి కలిగి ఉండడం, వృధాగా తిరగడం, శుభ్రంగా తాగడం, ఇవన్నీ కూడా 10 రకాల కామజములు అని అంటారు. మనుస్మృతిలో ఇస్తారు. కామజో దశకో గుణ, కామజో గుణకో దశ అలా ఏదో ఒక అందమైనటువంటి శ్లోకం ఉంటుంది, అది సమయానికి రాదు. అలాగే 10 రకాల కామజములు ఉంటే ఇక్కడ ప్రధానమైనవి 3 రామ అని సీత చెప్తుంది. మళ్ళీ ప్రధానమైనవి సీత చెప్పడానికి కారణం మళ్ళీ మనుస్మృతిలోనే వీటిలో 4 చాలా ప్రధానమైనవి అని చెప్తాడు మను. ఆ 4 మృగయాక్ష, స్త్రియో మృగయాక్ష, స్త్రియ, మద్యం, ఇలా 4 కూడా. మద్యపానం చేయుట, స్త్రీ యందు ఆసక్తి కలిగి ఉండుట, ఆ అడవిలో వేటాడాలనే కోరిక పెరిగి ఉండుట, జూదమాడుట, ఈ 4 మరీ భయంకరం. ఈ 4ంటిలో జూదమాడడం అనేది తీసేసి సీతమ్మ 3 చెప్తుంది. ఈ 3 ఇంకా భయంకరాలు రామ. అవేమిటో తెలుసునా? మిథ్యావాక్యం పరమకం తస్మాత్ గురుతరాభుభౌ పరదారాభిగమనం వినా వైరంచరౌద్రత. 3 చెప్పింది. అందులో ఒకటి నేను 10లో మర్చిపోయింది. మిథ్యావాక్యం పరమకం, అబద్ధమాడుట. అబద్ధమాడడం చాలా దుర్మార్గమైన అబద్ధమాడడం ఒకటి. అదే గొప్పదనుకుంటే తస్మాత్ గురుతరాభుభౌ, దానికంటే గొప్పవి 2 ఉన్నాయి. ఒకటి పరదారాభిగమనం, పరస్త్రీయందు వ్యామోహం కలిగి ఉండుట, పరస్త్రీని పొందాలి అనుకుంట. వినా వైరంచ రౌద్రత, శత్రుత్వం లేకుండా రౌద్రాన్ని ప్రకటించుట, లేక శత్రుత్వం లేకుండా చంపేస్తానని ప్రకటించుట, ఈ 3 దుర్మార్గములైన గుణములు. అంటే అర్థం అబద్ధమాడడం, వేరే వారిని ఆశించడం, శత్రుత్వం లేకుండా అపకారం చెయ్యని వాడికి అపకారం చెయ్యాలనుకోవడం, ఈ 3 కూడా భయంకరమైనది అని చెప్పి అంటోంది. మిథ్యావాక్యన్నతే భూతం న భవిష్యతి రాఘవ కుతోభిలాషణం స్త్రీ శాస్త్రీణ పరేషాం ధర్మనాశనం.
నీ విషయంలో అబద్ధం ఆడటం అనేటువంటి మాటే ప్రసక్తి లేదు రామ. ఇది ఎప్పుడు అబద్ధం నాకు తెలుసు. మిథ్యావాక్యం నతే భూతం తే నూతం, నీకు చందనే చందదు నా భవిష్యతి. ఇప్పటిదాకా నువ్వు అబద్ధం ఆడలా, ఇప్పుడు ఆడట్లా, తర్వాత ఆడవు, నీకుంటే సంగతి నాకు తెలుసు. మరి రెండవది కుతః అభిలాషణం స్త్రీనా, స్త్రీ ఎందు పరస్త్రీ కనిపిస్తేనే నువ్వు ఏ రకమైనటువంటి ఆసక్తి చూపించదే. అలాంటి గుణం నీ దగ్గర ఉన్నది నాకు తెలియదా రామా. తవ నాస్తి మనుష్యేంద్ర నచాభూతే కదాచన మనస్యపి తథా రామ నచైతద్విద్యతే క్వచిత్. తవ నాస్తి మనుష్యేంద్ర, మనుష్యులందరిలో చాలా గొప్పవాడు. నీకుండేటువంటి దాంతం ఇంద్రియ నిగ్రహం చాలా గొప్పది. నచాభూతే కదాచన, నీకు ఎప్పటికీ ఎంత స్థితిలో ఉన్నా నీకు అలాంటి ఒక అభిప్రాయమే స్త్రీ యందు రానే రాదు, నాకు తెలుసు. మనస్యపి తథా రామ, సాధారణంగా పైకి లేకపోయినా మనస్సులో ఏదైనా ఒక దురభిలాష కానీ ఒక దురూహ కానీ కలిగితే కలగచ్చు. కానీ రామా, నీకు దురూహ అనేది మనస్సులో కూడా కలగదు. నచైతతు విద్యతే క్వచిత్, ఎప్పుడు నీకు ఉండే అవకాశమే లేదు. స్త్రీ చెప్తుంది, భార్య చెప్తున్న విషయం అది. రాముడు గొప్ప సౌశీల్యం గొప్పది. స్వదార నిరతస్వం చ, నీకు సంబంధించిన నాయందే కోరిక కలిగి ఉంటావు తప్ప ఎలాంటి కోరిక నీకు ఉండదు రామా. నిత్యమే నృప, అందువల్ల నేను ధర్మిష్ఠ సత్యసంధశ్చ పితుర్నిర్దేశకారక, నువ్వు చాలా ధర్మాత్ముడవు, సత్యసంధుడవు. తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞను పరిపాలించడం కోసమే ఆ సుఖాలన్నీ విడిచి అడవిలోకి రాగలిగా ఉంటుంది, చాలా గొప్పవాడు. కాబట్టి నీ దగ్గర మిథ్యావాక్యం కానీ పరదారాధిగమనం కానీ రెండూ ఉండవు. సత్యసంధ, ఆర్యమాట తప్పేవారు కాదు. మహాభాగ శ్రీమన్ లక్ష్మణ పూర్వజ, లక్ష్మణస్వామికి అందరి అంటే అర్థం లక్ష్మణుడు ఎంత నిగ్రహంగా కనిపిస్తాడు అంత నిగ్రహము కలిగింది. అంటే రాముడి కంటే లక్ష్మణస్వామి ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగింది. రాముని కంటే లక్ష్మణస్వామి చాలా జితేంద్రియుడు. రాముడి కంటే లక్ష్మణస్వామి చాలా స్వధర్మ నిరతుడు అని మనకి పెద్దలు వ్యాఖ్యానంలో తెలియజేస్తారు. అది మనకి కిష్కింధాకాండలో సుగ్రీవ సంభాషణ దగ్గర లక్ష్మణస్వామి గొప్పతనాన్ని మనం చెప్పుకుంటాం. నగలు పడేసినప్పుడు ఉండేటువంటి లక్ష్మణ స్వామి యొక్క సౌశీల్యాన్ని వాల్మీకి చాలా అందంగా ఒకే ఒక శ్లోకంలో చెప్పాడు. నజ్ఞాహంజానామి కేయూరే అని చాలా అందమైన శ్లోకం అక్కడ చెప్పాడు. లక్ష్మణ పూర్వజ, అలాగే లక్ష్మణస్వామికి అన్నయ్య నీకు. త్వయి సత్యంచ ధర్మశ్చ త్వయి సర్వం ప్రతిష్ఠితం, నీ యందు సత్యము నిలబడి ఉంది. సత్యం అంటే అబద్ధమాడని స్థితి, ఎప్పుడూ కూడా ఒక నిష్ఠయందు ఏమాత్రం తృప్పాటు లేని స్థితి. ధర్మం అంటే నీవు ఏ ధర్మాన్ని పాటించాలని శాస్త్ర విహితమై ఉంటుందో ఆ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ చాలా అందంగా చెప్తుంది. అంటే అర్థం సత్యం ధర్మంచ అంటే నువ్వు అబద్ధం ఆడవు, అనాసక్తతో ఉంటావు ఇతరస్కల మీద. రెండు చెప్పి త్వయి సర్వం ప్రతిష్ఠితం, నీ యందు ఈ రెండు సమానంగా ఉంటాయి రామ. తచ్చ సర్వం మహాబాహో శక్యం ధర్తుం జితేంద్రియై తవ వశ్యేంద్రియ పంచ జానాది శుభదర్శన. రాముని చాలా పొగిడింది. ఇంత పొగిడితే ఎవరైనా ఐసైపోవాలి. అంత అందంగా పొగిడి, అంత అందంగా పొగిడి నా మాట వింటారా లేదా చూద్దాం అని చివరికి ఒక అందమైన ఒక సంబోధన వేస్తుంది. శుభదర్శన, శుభమైనటువంటి దర్శనము కలిగిన వారా అంటే అర్థం ఏంటి? ఆ పదంలో ఉంది తమాషా. అందమైన రూపం రాముడికి ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా, ఎక్కడే ఎందుకండి అంటే సీత చెప్పే మాట అవునా నిజమా ఓహో అన్నట్టుగా చూసుకుంటే ఇవన్నీ నా దారిలో పడ్డాడు, నా మాట వింటున్నాడు, నేను చెప్పేదానికి అంగీకరించబోతున్నాడు అనుకుని శుభదర్శన. నాకు అనుకూలంగా ఉన్నావు, నాకు కనిపిస్తుంది, నా మాట వింటావు అనుకుంది మనస్సు. తవ వశ్యేంద్రియత్వంచ, నీ యొక్క ఇంద్రియ నిగ్రహం నాకు తెలుసయ్యా అని. తృతీయం యదిదం రౌద్రం పరప్రాణాభిహింసనం నిర్వైరం క్రియతే మోహాత్ తచ్చతే సముపస్థితం. చెప్పిందో మాట. ఇంకా మూడో
ఏదిదం ఏదైతే ఉన్నదో ఇది రౌద్రం పరప్రాణాభిహింసనం, ఇతరులను చంపేస్తాను అన్నావు. రాక్షసులు నీకేమైనా అపకారం చేశారు? రాక్షసులు ప్రదాకా నీ చూడ నీకేమీ చేయరు. వాళ్ళు మానాలేదో వాళ్ళ ఆహారం తింటారు, వాళ్ళ మహర్షుల ప్రాణాలే కావాలి తింటారు. ఎవరికి ఏది ఆహారమో తింటారు. మహర్షులకి కుదిరేటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి మనుషులు దిక్కు తింటారు. నీకేమొచ్చింది? నీకు సంబంధం ఏంటి? నీకేదన్నా అపకారం చేస్తే కదా వాళ్ళని చంపాలి. నీకేమీ అపకారం చేయకుండా రాక్షసులు చంపుతావు అని చదువుదమ్మా అని బయలుదేరట సత్యమా సబబేనా అని అడుగుతావు. ఇలా అడగచ్చు. రక్షణ కోసం వెళ్ళే రాముణ్ణి, రామ నువ్వు తప్ప ఇంకెవరన్నా రక్షించడానికి, మన ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలా, నువ్వు ఈ మహర్షులు రక్షించాల్సిందే అనవలసిన సీత, అనవలసిన లక్ష్మీ స్వరూపమైనటువంటి సీత. లక్ష్మి అంటేనే అది కదా, పురుషకారిణి అని కదా ఆగమాలు వేదాలు చెప్పే. భగవంతుని యొక్క రక్షణ దీక్షను పెంపొందించేటట్లుగా చేస్తుంది. అలాంటి ఆవిడ ఇక్కడ నువ్వు రక్షణ చెయ్యొద్దంటు. సబబేనా అంటే దీన్ని స్థూణా నిఖనమన్యాయం అన్నట్టు. స్థూణా నిఖనన్యాయం అంటే అర్థం, మనం పందిరి వేసుకోవడానికని బాగా లోతుగా తవ్వి ఒక గుంజలు పడుతుంది. బ్రహ్మానికి గట్టిగా పెడతాం ఆ గుంజని. మళ్ళీ మనకు అనుమానం, ఆ గుంజని ఊపి చూస్తాం, ఊగుతుందా లేదా. ఊగుతూ ఉంటే మళ్ళీ కొంచెం ఏదో కంకరో గింకరో వేసి నొక్కాలి. ఊగట్లేదా భయ బాగుంది కదా. దీన్ని స్థూణ నిఖనన న్యాయం. తానే పాటిన దొంగని తానే కుదిపి చూసినట్టు లెక్క. కుదిపితే ఏదైనా లూజ్ అయిపోతుంది. అలా పాపినటువంటి గుంజని మళ్ళీ ఇలా కుదిపితే లూజ్ అయిపోతుంది కదా. అంటే ఆ లూజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఇంకా బిగింపజేయడానికి సీత ఇక్కడ చేసే పని, అమ్మవారు చేసే పని ఏంటంటే నిజంగా రక్షణకి ఇది సిద్ధపడ్డాడా లేదా, ఇలా నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా చెప్తే మానేస్తారా అని స్థూణ నిఖనం న్యాయంతో సీతమ్మ రాముణ్ణి కాస్త ఊపుతోంది. ప్రతిజ్ఞాతస్త్వయా వీర, నువ్వేమో గొప్ప ప్రతిజ్ఞ చేసేసావు. దండకారణ్యవాసిన, దండకారణ్యంలో ఉండే మహర్షులందరికీ ఋషీణాం రక్షణార్థాయ వహస్సంయతి రక్షస, నేను దండకారణ్యానికి ఇప్పుడే పెడతా, అక్కడ ఉండే రాక్షసులందరినీ చేయించి కండాడుతా అని ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేశావు. ప్రతిజ్ఞ చేశాడు రాముడు. చేసినట్టు మనకేం సర్గంలో లేదు కదా. ఏమన్నాడు? ఒక్క బాణం తీసి ఆ లేళ్లన్నింటినీ కూడా చంపేస్తానన్నాడు కదా. ఆ లేళ్లతో ఇవిడికి అర్థమైందన్నమాట. అక్కడ రాక్షసుల్ని చంపుతా అని అనకపోయినా నువ్వు బయలుదేరేది రాక్షసుని చంపడానికే నాకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఋషీనా రక్షణ అంటారు. ఋషులకు రక్షణ కోసం బయలుదేరుతున్నాం. ఏతన్నిమిత్తంచవనం దండకాయితి విశ్రుతం. నువ్వు దండకారణ్యం పెడదాం అనుకుంటా, ఏమిటో అనుకున్నా, బాగుంటాయేమో, సేంద్రీస్ బాగుంటాయేమో, జంతువులు బాగుంటాయేమో, సరదాగా చూడొచ్చేమో అనుకున్నాను తప్ప దీనికోసం బయలుదేరావు. ఏతన్నిమిత్తం చవనం, ఎందుకు నువ్వు బయలుదేరావు? అందుకనే అక్కడ ఎప్పుడు ధనస్సు బాణాన్ని అందించని సీత శృతీక్షణాశ్రమంలో బయలుదేరుతుంటే ఇదిగో ఖర్చు, ఇదిగో ధనస్సు, ఇదిగో ఇంకేగా మీరు వచ్చారు అంటే లోపల ఉండే కోపాన్ని పైకి అడుచుకుని ఇచ్చిందనమాట. ఇప్పటిదాకా ఇవాళ ఇప్పుడే ఇచ్చింది. ఎందుకు ఇచ్చిందని దీనికోసం ఇచ్చింది. ప్రస్థితస్త్వం సహభ్రాత్ర, అది ఒక్కడివి కాకుండా మీ తమ్ముడిని కూడా వెంట పెట్టుకొచ్చింది కారణం ఇదే అన్నమాట. ప్రస్థితం హి సహభ్రాత్ర సహభ్రాత్ర ధృత బాణ శరాసన. అందుకే లేకపోతే వనంలోకి వచ్చేవాడికి ధనస్సు జరిగిపోతుంది. అక్కడేది ఆపవలసింది. అడవిలోకి వెళ్తున్న వాళ్ళు మహర్షులకి కమండలం కంటిలో పెట్టుకుని చిన్న ఒక పాత్ర పట్టుకుని హరి ఓమంటూ బయలుదేరాలి. ఇది ఎలా బయలుదేరారు? ధనస్సు, కత్తిలో కత్తి చూసుకుని ఒక పార, ఒక పలుగు, ఒక కత్తి, ఒక ధనస్సు, బాబులు కొని ఏమిటిది కాదు. నువ్వు బయలుదేరిందే దీనికోసం. తతస్వాం ప్రస్థితం దృష్ట్వా, అప్పుడు నేను బయలుదేరుతుంటేనే మమ చింతాకులం మనః, అప్పుడే అడుగుదా అనుకున్నాను, అప్పుడే నాకు చింత కలిగింది. ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్న ఉపాయం, నీ ఉపాయం వేరే ఉంది, నీ ఆలోచన వేరే ఉంది, నీ యొక్క ప్రయాణం వేరే ఉంది అనిపించింది. కానీ స్వద్వృత్తం చింతయంత్యామై భవేత్ విశ్రేయ సంహితం, నీకు ఎప్పుడు కూడా హితం కలిగించడం కోసం కదా నేను ఉంటాను. కాబట్టి నీ యొక్క హితాన్ని కాంక్షించి ఒక మాట చెప్తాను జాగ్రత్తగా విని. నహిమే రోచతే వీరా గమనం దండకారం ప్రతి, నువ్వు దండకారణ్యంలోనికి వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదయ్యా, నాకు ఇష్టం లేదు. కారణం తత్ర వక్ష్యామి,
వదంత్యాహ శ్రూయతా మమ. ఎందుకు ఇలా ఆడుతున్నానో కారణం చెప్తా, జాగ్రత్తగా విను అంటే ఒక కథ చెప్తా. త్వం హి బాణధనుష్పాణి, నువ్వు దండకారణ్యంలోనికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, కారణం చెప్తున్నా. నీవెలా ఉన్నావు? బాణాన్ని పట్టుకుని ధనస్సును పట్టుకుని వెళ్ళి వెనకాల నీ తమ్ముడు లాంటి ధైర్యంగా ఎప్పుడు దాక్షుని చంపేద్దామంత వీరంగా అతను బయలుదేరు కదా. దృష్ట్వా వనచరాన్ సర్వాన్ కచ్చిత్ కుర్యా శరవ్యయం. ఎప్పుడు ధనస్సు దగ్గర ఉండి బాణాల దగ్గర ఉండి ఏదైనా చిన్నది ఏదైనా కనిపిస్తే చెయ్యి ఊరుకుంటుందా? అలవాటైన చెయ్యి ఊరుకోదు కదా. ఒక బొమ్మలు వేసేవాడు ఉన్నారనుకో, ఖాళీగా ఉన్నారనుకోండి, ఒక పెన్ను దొరికి పేపర్ దొరికింది అనుకోండి, ఊరుకోడు, అలా బొమ్మలు వేస్తూ. ఏదో ఫ్రూట్ వాయించేవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏదో ఖాళీగా ఉందనుకోండి, కనిపించింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఎవరికి ఏది బాగా దానిని సాధన చేయగలరో, ఎవరికి ఏది బాగా అలవాటు ఉంటుందో అది నువ్వు సహజంగా సాగిస్తావు కదా. నువ్వు అరణ్యంలో వచ్చి ధనస్సు పట్టుకుని బాణాలు పట్టుకుని కత్తి పట్టుకుంటే వీటికి పని చెప్పకుండా ఉంటావా? ఏదో చిన్న అంశం కనిపిస్తుంది, వేసేయి బాణం లక్ష్మణ తోసేయి అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు. దీనివల్ల ఆపదలు ముంచుకొస్తాయి. కాబట్టి శరవ్యయం బాణాల ఖర్చులు ఖచ్చితంగా పెడతారు. క్షత్రియాణాంత్యహితు హుతాసస్య ఇంధనాని చ. అగ్నిహోత్రానికి సమిధల లాంటివో ఏమవుతాయి? అగ్నిహోత్రానికి సమిధ వేస్తే భగ్గుమని ఇంకా మండుతూ ఉంటుంది, ఇంకా పెరుగుతూ. అలాగే క్షత్రియుడికి బాణాలు లాంటివి ఊరుకో చెయ్యి, అలా తీస్తాడు, ఎక్కడొక్కడ వేయాలంటే వేసేస్తుంది. అలా ఉంటుంది. సమీపత స్థితం తేజో బల ఉచ్ఛ్రయతే భృశం. నీకు ఉండేటువంటి ఆ యొక్క ధనుర్విద్యా పారంగతత్వం చేత నువ్వు ఖచ్చితంగా వీటికి పని చెప్తావు. దీనివల్ల పెద్ద ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది. ఆ ప్రమాదం వల్ల చాలా మనకు కష్టం కలిగే అవకాశం ఉన్నది అంటూ నీకు కథ చెప్తా విను. పురాకిల మహాబాహో. పూర్వమట ఒక మహర్షి, ఒక తపస్వి ఉండేవాడు. అడవిలో తపస్వి ఉన్నాడు. సత్యవాకు శుచి, చాలా సత్యాన్ని పలికేవాడు. చక్కగా తపస్సు చేసుకుంటాడు. అతను మళ్ళీ ఎలాంటి కల్మషం లేదని. శుచి కస్మింశ్చిత్ అభవత్ పుణ్యే వనే రత మృగద్విజే. అతని యొక్క పుణ్యం చాలా పెరిగిపోతుంది. చాలా గొప్పవాడు ఆ మహర్షి. కానీ అతనికి పుణ్యం పెరగడానికి వీల్లేదు. అతను మళ్ళీ పుణ్యాన్ని తగ్గించేసుకోవాలి. అతనికి అంత శక్తి రాకూడదు అనుకున్నాడు దేవేంద్రుడు. ఏదైనా ఉపాయం పన్నాలి అనుకున్నాడు. అతను ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒక దుర్మార్గం చేసే వ్యక్తి కాదు. ఎప్పుడు శుచిగా సత్యవాక్కుగా బతికేవాడు. కానీ అతనికి ఎలాగైనా ఇంకా తపస్సు చేయకుండా ఇక్కడితో ఆపించాడు. ఇప్పటికే చాలా పొందేశాడు కదా, ఇంకా పొందితే ఇంకా కష్టం. నీకు భాగవతంలో కుచేల ఉపాఖ్యానము. కుచేలుడు పాపం నిర్ధనుడై బహుపుత్రవంతుడై పెద్ద సంతానం, భార్య పోలితే పాపం తప్పనిసరిగా చిరిగిపోయినటువంటి పాపం పంచల్ని పాపం కుట్టిస్తే ఆ కుట్లు ఎంత కుట్లు వేసినా కొట్ల యొక్క రంధ్రాలు కూడా కనిపిస్తుంటే ఆపుకుంటూ మూసుకుంటూ వచ్చేద్దాం. ఏదైనా ఇవ్వకపోతే బాగుంటుంది కదా అంటే ఎప్పుడో మిగిలిపోయిన అటుకులేవో మూట కట్టించింది అని భాగవతంలో మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ అటుకులు తీసుకున్నాడు కృష్ణుడు. ఆతిథ్యం అంతా అయిన తర్వాత కొంచెం చూస్తున్నాడు, ఎంత బాగున్నాయి, ఎంతకాలం అయింది, చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో తిన్నాను కుచేలా, మళ్ళీ ఎన్నాళ్ళకి నీ పుణ్యమని అనుకుంటున్నాను. ఒక ముక్క వేసుకునేటప్పటికీ కొంత ఒక కవలం వేసుకునేటప్పటికే కుచేరుడికి ఈ లోకంలో ఉండే వాళ్ళందరికంటే గొప్ప ఐశ్వర్యం వచ్చింది. ఇంకో ఉంటుంది చాలా, అతను ఊరు మొత్తానికి కూడా ఐశ్వర్యాన్ని పంచగలిగేంత స్థితి వచ్చింది. ఇంకో కవడాన్ని ఇంకో గుప్పిడి తీసుకోబోతుంటే రుక్మిణీదేవి, ఇప్పటికే మన ఐశ్వర్యం అంతా వాడు పాలు చేసావు, ఈ గుప్పిడి కూడా తిన్నామంటే నువ్వు నేను ఆ రెక్క పని మనుషులుగా బతకాలి ఇష్టమేనా అంది అని భాగవతుంది. అంటే ఆపాలా ఆపద్దా? కుచేరుడికి ఆ ఉండేది ఆ సౌఖ్యం పెరిగితే మంచిదే కదా అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఎవరికి ఎంత పెరగాలో అంతే పెరగాలి కదా. ఈ మహర్షికి కూడా అంతకంటే తపస్సు పెరగడానికి వీల్లేదు అనిపించింది ఇంద్రుడికి. ఎలాగైనా ఇటువంటి తపస్సును భంగం చెయ్యాలి అనిపించి సీతమ్మ చెప్తోంది ఈ కథ రాముడికి చాలా తమాషగా. తస్యైవ తపసో విఘ్నం కర్తుమింద్ర శచీపతి ఖడ్గపాణి రథాగచ్చతు ఆశ్రమం భటరూపధృతు. ఒక భటుడు వేషంలో వచ్చాడు, ఒక పెద్ద కత్తి పట్టుకు వచ్చాడు. మహర్షి ఈ కత్తిని దగ్గర దాచవా అంటే న్యాసం అంటారు.
న్యాసము అంటే న్యాస విధిన తస్మిన్ తదాశ్రమపదే నిశిత ఖడ్గముత్తమ సన్యాస విధినా దత్త పుణ్యే తపసి తిష్టత. దానికి న్యాసము అని పేరు. న్యాసం అంటే అర్థం చోరాగ్ని రాజచోరాగ్నిజం రాజచోరాగ్నిజా భయాత్ దాయాదానాంచ వంచనాత్ అన్యే దత్తమన్యే గృహే ద్రవ్యం న్యాస పరికీర్తిత అని మనుస్మృతి. అంటే రాజుకు భయపడో, దొంగకు భయపడో, దాయాదుల్ని మోసం చేద్దామనో మన ద్రవ్యాన్ని ఇంకోటి ఇంట్లో పెట్టి జాగ్రత్త పెట్టండి, రేపు వచ్చి తీసుకుంటా అని అంటారే, దానికి న్యాసం అని పేరు. ఒక పద్ధతిలో న్యాసం అంటే అలా న్యాసం అంటారు. అలాగా ఈ భటుడు కత్తి పట్టుకొచ్చి ఇంద్రుడు భట రూపంలో వచ్చి ఈ కత్తిని జాగ్రత్త పెట్టండి, రేపు వచ్చి తీసుకుంటా, నేను ఇచ్చినాక దగ్గర జాగ్రత్త సుమా అని వెళ్ళిపోయి సత్ తత్శస్త్రం అనుప్రాప్య న్యాసరక్షణ తత్పర. చాలా గొప్ప తపస్సు చేసినటువంటి మహర్షి ఆయన కత్తిని అక్కడ పెట్టుకుని తపస్సు చేయాలి. కళ్ళు మూసుకుంటే ఎవరైనా ఎత్తుకుపోతే కత్తిని కష్టం కదా. వాడు దూరంగా ఉంటే కత్తి ఎవరు ఎత్తుకుపోతారు. కష్టమని ఆ కత్తిని ఒడిలో పెట్టుకుని తపస్సు ప్రారంభించారు. కొన్నాళ్ళకి 2 రోజులు ఒడిలో కత్తి ఉంటుంది. కొంచెం ఇలా తపస్సులోకి మైమరిచి ధ్యానంలో పెడుతుంటే ఒంటి మీద ఏం జరుగుతుందో కూడా ఎవరికి ఏం తెలియదు కదా, అంత ధ్యానంలో ఉంటే, అంత పరాకులో ఉంటే. కాబట్టి ఇలా విడిగా పెట్టుకుంటే కూడా ఎవరైనా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఆయన ఇచ్చిన అనేది దాచమన్నాడు, మళ్ళీ ఆయన ఇచ్చే కదా అని కత్తిని ఒంటికి కట్టుకుని మొదటి కట్టుకుని ఉండం అయితే తపస్సు అవుతుంది. అలా కొంచెం ఓ నమో నారాయణ 2 నిమిషాలైనా మనం చూసుకొని కట్టిందా లేదా ఉంది, ఓ నమో నారాయణ కూడా మళ్ళీ తపస్సు. ఇలా తపస్సు అవుతుంది. అంటే విఘ్నగతంగా తపస్సు అవుతుంది. ఈయన ప్రతిరోజు సలహలు కోసుకోవాలి, వెళ్ళాలి. సలహలు కోసుకోవడానికి ఎలా కోసుకుంటాడు? ఇలాగ ముష్టి పట్టి ఈ చేతితో ఇలా గట్టిగా కొట్టాలి. కొడితే తెగాలి. ఆ దర్భలు తీసుకుని వాడుకోవాలి. ఎందుకు? కత్తి చేతిలో ఉంటే చేయి పాడు చేసుకోవడం మీరు. పాప ఇప్పటిదాకా దాంతోనే ఆయన అలా తీసుకునే చేసేవాడు. ఎప్పుడైతే కత్తి ఉంది కదా, కత్తి ఉన్నంతకాలం ఉంటుంది కాబట్టి ఉన్నంతకాలం హాయిగా వాడుకుందాం అని కత్తి తీయడం, అలాగా దర్భలు కోసుకోవడం కాదు. అంటే దూరంగా ఉండవలసిన కత్తి ఒడిలోకి వచ్చింది. ఒడిలో కత్తి మొలకి కట్టుకునే స్థితికి వచ్చింది. కట్టుకునేది చేతితో పట్టుకునే స్థితికి వచ్చింది. పట్టుకునే కత్తితో ఏదో ఒకటి కోసుకుని ప్రయోజనాన్ని పొందడం అనేది ప్రారంభం. ఆ పొందడంతో పాటు ఒకరోజు ఆకలిస్తే, దుంపలేం దొరక్కపోతే అది వెళ్ళే లేడికి ఒక కత్తి దబ్బేసి ఆ లేడీ తినేంతవరకు వచ్చింది అని చెప్పి సీత తచ్చాస్త్రం బలేతం విచరత్యేవ రక్షన్ ప్రత్యయమాత్మనః యత్ర గచ్చతి ఉపాదాతుం మూలాని చ ఫలాని చ స వినా న వినాయాతి ఖడ్గం న్యాసరక్షణ తత్పర. ఇలాగా కత్తితోనే అన్ని పనులు చేసుకుంటూ కత్తి లేదే నేను లేకపోతే కత్తి లేదన్నంతగా కత్తితో తాదాత్మ్యాన్ని పొంది నిత్యం శస్త్రం పరివహన్ ప్రవేణ తపోధన చకార రౌద్రీం స్వాం బుద్ధిం త్యక్వా తపసి నిశ్చయం. ఇంకా ఎలా అయిపోయాడంటే కత్తి చేతిలో ఉంది, నన్ను ఎదిరించే మగాడెవడు అన్నట్టుగా తపస్సు మానేసి ఇంకా విచ్చలవిడిగా తిరగడం ప్రారంభించాడు. అమ్మయ్య, నా పని పూర్తయింది అనుకున్నాడు జగన్ అని. తస్య శస్త్రస్య సంవాసాత్ జగామనరకం ముని. ఆ రకంగా అతని పుణ్యమంతా ఖర్చయిపోయి ఆ మహర్షి నరకానికి వెళ్ళిపోయాడయ్యా. ఇది కథ. ఈ కథ దేనికి చెప్పింది అంటే, నీ చేతిలో ధనస్సు ఉంటే ఇలాగే అవుతుంది. అక్కడ ధనస్సు కత్తి ఎక్కడన్నా పడేసి ఆశ్రమంలో పడేసి ఇక్కడే ఉండిపోదాం, వెనక్కి పద అని చెప్తోంది అని ఒక మాట కూడా చెప్పింది. అగ్ని సంయోగబద్ధేతు శస్త్ర సంయోగ విచ్యతే. అగ్ని పక్కన ఉన్నప్పుడు సమిధలు పట్టుకుంటే ఆ సమిధ కాలి అగ్ని పెరిగినట్టుగా కత్తి నీ పక్కన ఉన్నప్పుడో ధనస్సు నీ పక్కన ఉన్నప్పుడో ధనస్సు ప్రాణాభిహింసనం చేయకుండా మానదు, నీవు క్రూరుడుగా మారడం తప్పనిసరి అవుతుంది అని చెప్పి స్నేహాచ్చ బహుమానాచ్చ స్మారయే త్వాం న శిక్షయే. చాలా తీవ్రంగా చెప్తే కోపం వచ్చేదండి. అంత తెలిసిన వాడికి తమ్ముడి కంటే చాలా చిన్నది కదా, 12 ఏళ్ళు కనీసం చిన్న కదా, ఆ చిన్నాడని చెప్పేస్తే కోపం వస్తుందేమో అని అయ్యా స్నేహం కొద్ది చెప్పానయ్యా. బహుమానాచ్చ
నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి, నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేను కాబట్టి, నువ్వు నాకు కావాలి కాబట్టి బహుమానాచ స్మారయే, నీకు గుర్తు చేస్తున్నాను సుమా, నా శిక్షయే. నీకేదో పెద్ద పాఠం చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నావేమో, నీ ముఖం చూస్తే నువ్వా నాకు చెప్పేది అన్నట్టు కోపంగా చూస్తున్నావేమో. కాదు, నీకు నేను పాఠం చెప్పట్లేదు, నీకు గుర్తు చేస్తున్నానంతే. న కథంచన సాకార్య గృహీత ధనుషాత్మయ బుద్ధిర్వైరం వినాహంతు రాక్షసాన్ దండకాశ్రితాన్. కాబట్టి గృహీత ధనుష, ఇలా ధనస్సు పట్టుకుని నీవు న కథంచన సాకార్య, అలాంటి హింస చేయడానికి వీల్లేదయ్యా. ఎందువల్ల? వైరం వినా తాన్ హంతు, వాళ్ళతో శత్రుత్వము లేకుండా చంపకూడదు కాబట్టి అని నొక్కి నొక్కి చెప్తాడు. అంటే వాళ్ళతో శత్రుత్వం కలగడం అనేది ఎలా అని ఆలోచిస్తావా? ఆ పని నాకు వాళ్ళకి నీకు శత్రుత్వం ఎలా కలుగుతుందో నేను చూసుకుంటా అని అర్థం. శత్రుత్వం వినా, శత్రుత్వం లేకుండా నువ్వు చంపడానికి వీల్లేదు అని ఒక అందమైన శ్లోకం చెప్తాడు. అపరాధం వినాహంతుం లోకాన్ వీరనకామయే. కాబట్టి నీకు చెడ్డ పేరు రాకూడదు, భవిష్యత్తులో రాముడికి చెడ్డ పేరు రాకూడదు. రాముడు కనుక అరణ్యం వచ్చేసి మహర్షుల దగ్గర ప్రతిజ్ఞ చేసేసి గబగబా అడవిలోకి వచ్చేసి ఎక్కడ రాక్షసులు అంటూ వాళ్ళందరినీ వేటాడి చంపేసి రావణాసుని చంపేశాడు అనుకో, చరిత్ర ఎలా ఉంటుంది తెలిసిన? రాముడు పరమ దుర్మార్గుడు, ఎవరో ఒక మహర్షికి ఏదో అయిందని రాక్షస జాతి మొత్తాన్ని లేకుండా చేసిన వాడు. ఆయన వాడేం అపకారం చేశాడు రాముడికి, ఏ అపకారం చేయకుండా ఎందుకు చంపాలి? లా ఒప్పుకుంటుందా? ధర్మశాస్త్రం, న్యాయశాస్త్రం ఇలాగా లాగుతాయి కదా. కాబట్టి నీ కథ అలా కావడం నాకు ఇష్టం లేదంటోంది సీత. లోకాన్ వీరనకామయే, నీ కథ అలా కావడం నాకు ఇష్టం లేదయ్యా. ఎలాగా? అపరాధం వినాహంతు, వాడు అపరాధము చేయకుండా వాడని నీవు చంపే స్థితి నీకు రాకుండా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. అంటే అర్థం, ఇప్పుడు వేసిన పథకంలో లేళ్ళు వస్తాయని మహర్షి చెప్పారు కదా, ఆ లేడిని కావాలి నేనే అడుగుతా. నువ్వు లేడిని తీసుకురా వెళతావు, నీ వెనక లక్ష్మణస్వామిని పంపిస్తా, నన్ను వాళ్ళు ఎత్తుకు వెళతారు. ఎత్తుకు వెళ్ళాక వాళ్ళు నీకు శత్రుత్వం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. అప్పుడు నువ్వు వాళ్ళని చంపవచ్చు. అప్పుడు నీ యొక్క శత్రుత్వం కానీ నీ యొక్క యుద్ధం కానీ ధర్మబద్ధమవుతుంది అనే విధానంలో అపరాధం వినాహంతుం, వినా అపరాధం హంతున్న కామయే, అపరాధం ఉండి అపరాధేన సహితం కామయే, వాళ్ళ అపరాధం నీ పట్ల చేసేటట్టుగా కావాలని కోరుకుంటున్నా అని. అది దాని ఏమంటారు? యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్, రెండు రకాలు ఉంటాయి కదా. అలా అట్టించి చెప్పే విధానంలో వాళ్ళు నీకు అపకారం చేసేటట్టుగా జరగాలి అలా కోరుకుంటున్నానయ్యా. క్షత్రియాణాం వీరాణాం వనేషు నిరతాత్మనాం ధనుషా కార్యమేతావతు ఆత్తానామభిరక్షణం. నిజంగా క్షత్రియులు వీరులైన వారు వనేషు నిరతాత్మనాం, వనంలో నీవేం చేయాలి? ఒకవేళ ధనస్సు పట్టుకొస్తే ఆర్తి కలిగినప్పుడు వాళ్ళని చంపాలి. ఆ రాక్షసులు ఎవరైనా నీ కళ్ళ ముందు మహర్షిని చంపుతూ ఉంటే అప్పుడు నువ్వు చంపు. కానీ అలా లేకుండా నువ్వు నేనే చంపుతా, దానికోసం వెళుతున్నా, మహర్షి చూస్తూ ఉంటూ నీ కళ్ళ ముందే చంపేస్తా అన్నావే, ఆ మాటలన్నీ తప్ప కాదు. క్వచ శస్త్రం క్వచ వనం క్వచ క్షాత్రం తపఃక్వచ వ్యావిఘ్నమిదమస్మాభిః దేశధర్మస్తు పూజ్యత. ఎక్కడ బాణం, ఎక్కడ ధనస్సు, ఎక్కడ అడవి, ఎక్కడ క్షాత్రం, ఎక్కడ తపస్సు, ఏది ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉండాలి కదా. నువ్వు యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు యుద్ధంలో బాణాలు ఉండాలి. అడవికి వచ్చి వానప్రస్థాన్ని ఆచరించడానికి వచ్చిన వాడిని హాయిగా తపస్సు చేసుకోవాలి తప్ప ఇలాగ కత్తులతో కటారులతో తిరగకూడదు. దేశధర్మస్తు పూజ్యత, ఈ దేశానికి ఉండే ధర్మాన్ని నువ్వు పాటించాలి. ఇక్కడ మహర్షి ఎవరినాలా ఉన్నారా? మహర్షులంతా హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉన్నారు. ఎవరిలా ఉంటారు? కత్తులతో తిరిగేవాళ్ళు ఎవరు? అడవుల్లో రాక్షసులు తిరుగుతారు. కాబట్టి దేశధర్మాన్ని బట్టి మనం మహర్షుల్లా ఉండాలి తప్ప రాక్షసుల్లా కాదు కదా. కాబట్టి విడిచిపెట్టేయి అని చెప్పి తదార్య కలుషా బుద్ధి జాయతే శస్త్రసేవనాత్ పునర్గత్వాతు అయోధ్యాయ క్షత్రధర్మం చరిష్యసి. ఒకవేళ నీకు కనుక వీటి పని చెప్పాలనుంటే 14 ఏళ్ళు అయిపోదు. మళ్ళీ అయోధ్యకు వెళ్ళిపోయాక నీవే రాజు అవుతావు కదా. అప్పుడు హాయిగా చెప్పుకో. మరి వేటాడతావా, యుద్ధం చేస్తావా, క్షత్రియులు అప్పుడు
ఇప్పుడు నువ్వు క్షత్రియ ధర్మంలో లేవు, నేను క్షత్రియుణ్ణి కాను, నేను మన మహర్షిలాగా తాపసవతు అన్నాడు కదా అయోధ్యాకాండలో. కందమూలాని భక్షయన్, కందమూలాలు తింటూ మహర్షుల వలనే బతుకుతాను అని నువ్వు అక్కడ చెప్పిన ప్రతిజ్ఞ ఇక్కడ తప్పవట్ల. కాబట్టి నువ్వు చేయడానికి వెళ్ళలేదు. అక్షయా శుభవే ప్రీతి, అలా గనక నువ్వు ఇలాంటి ఒక హింస లేకుండా ఉండగలిగితే గనక శ్వశ్రూశ్వశురయోన్మమ యది రాజ్యం పరిత్యజ్య భవేస్త్వన్నిరతో ముని, అలా ఉంటే గనక కైకేయి ఆనందిస్తుంది. నువ్వు ఏదో యుద్ధం చేస్తున్నావు అని తెలిసింది అనుకో కైకేయికి, అమ్మా రాముడు ఇంకా అలాగే ఉన్నాడు, యుద్ధాలు చేస్తున్నాడంటే మన మీద ఎప్పుడు యుద్ధం వస్తాడో అని ఆవిడ బాధపడుతుంది. ఎక్కడో స్వర్గలోకమో బ్రహ్మలోకమో వైకుంఠానికో అంటే దశరథులకు కూడా నాతోనేమో అడవిలో చరిష్యామి, తాపసవచ్చరిష్యామి, మా మహర్షిలానే బతుకుతాను అన్న రాముడు ఇప్పుడు చూస్తే క్షత్రియుల్లో బతుకుతున్నాడు అని తండ్రి నువ్వు మాట తప్పినవారో ఆయన బాధపడతాడు కదా. అలా మన అత్తగారికి మామగారికి, మా అత్తగారికి మామగారికి కూడా నువ్వు ప్రీతిని కలిగించాలంటే నాదా ఇవి విడిచిపెట్టాలి, ఈ ధనస్సు బాణాన్ని విడిచిపెట్టాలి, హింస మనకొద్దు అని చెప్పి ధర్మాదు అర్ధ ప్రభవతి ధర్మాత్ ప్రభవతే సుఖం ధర్మేణ లభతే ధర్మం సర్వం ధర్మసార నిజం జగత్తు. ఇప్పుడు ధర్మమే జటాజుటలు చుట్టుకున్నావు, నారబట్టలు కట్టుకున్నావు, అక్కడ ప్రతిజ్ఞ చేశావు, మునుల వలె ఉంటాను, హిత్వా నివదాంశం, మునుల వలె మాంసమును విసర్జించి భోగమును విసర్జించి ఎప్పుడూ తపస్సుతోనే గడుపుతా అని కదా వచ్చావు. కాబట్టి ధర్మాతు అర్ధ ప్రభవతి, నీవు అలా ఉంటే కనుక సత్యసంధత్వము అనే అర్థము నీకు సమకూరుతుంది. ధర్మాతు ప్రభవతే సుఖం, అలా ఉంటే కనుక 14 ఏళ్ళు రాముడు ఇక్కడ ఏం ప్రతిజ్ఞ చేశారో అలాగే బతికాడండి, రాముడు చాలా గొప్పవాడండి అనేటువంటి సుఖం నీకు తర్వాత కలుగుతుంది. ధర్మేణ లభతే సర్వం, నీకు అన్నీ ఏర్పడతాయి. ధర్మసార నిజం జగత్తు, ధర్మంతో కదా బతకాలి, ఈ జగత్తు యొక్క సారం అది కదా. ఆత్మానం నియమైస్తైస్తై కరిపయిత్వా ప్రయత్నతః ప్రాప్యతే నిపుణైర్ధర్మో న సుఖాల్లభ్యతే సుఖం. కాబట్టి ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండి నియమాలన్నీ పాటిస్తూ ప్రయత్నపూర్వకంగా మనము ధర్మాన్ని పాటించడానికే ప్రయత్నం చేయాలి. నిత్యం శుచిమతి సౌమ్యాచరధర్మం తపోవని, ఈ తపోవనములందే ఉందాం, ఈ సుతీక్షణాశ్రమ ప్రాంతంలోనే ఉందాం. మళ్ళీ మన అడవిలోకి వెళితే కష్టాలు కూడా తెచ్చుకోవద్దు, ఇక్కడే హాయిగా ఉందాం. ఇక్కడ శుచిగా సౌమ్యంగా ఇక్కడే హాయిగా మనం ధర్మం చర, ధర్మాన్ని ఆచరించు. సర్వం భేదితంతు, ఇవన్నీ నీకు తెలుసు అనుకో, ఇవన్నీ నీకు తెలిసినవే, నేను ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ చెప్పక్కర్లా. తైలోక్యమపి తత్వత, అన్ని 3 లోకములలో ఉండే విషయములన్నీ చెప్పగలిగేవాడు. కానీ నేనెందుకు చెప్పారంటావా? స్త్రీ చాపలాదేట దుదాహృతం, నేను స్త్రీని కదా, నాకు చాపలేదు, నీకు తెలిసినా నీకు చెప్పాలి నువ్వు అక్కడికే వెళ్తున్నా, ఏమండో అక్కడికే వెళ్తున్నారు కదా, అదే తెస్తారు కదా, అంతే తెస్తారు కదా అని గుర్తు చేస్తాం. వాడికి ఉంటే చాపల్యం, మళ్ళీ మర్చిపోతాడేమో, నీకు అనేక రకాల పనులు తెగవాడు బయటకు పెడితే ఇది మర్చిపోతాడేమో అని దానికోసమే వెళ్ళే వ్యక్తికి ఏదో పిండి తేవడానికి పెట్టారు, ఏమండో తెచ్చారు శనగపిండి తేవాలి, ఇప్పుడు బియ్య పిండి తెస్తారేమో, శనగపిండే తేవాలి, అది కేజీనే చెప్పా, మీరు 2 కేజీలు తెస్తారేమో, కేజీనే తేవాలి, ఇలా చెప్తారే. అది స్త్రీ చాపలాతు ఉదాహృతం. అందువల్ల స్త్రీ చాపల్యం బుద్ధి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పానయ్యా. ధర్మం చమే వక్తుం తవక సమర్థ, నీకు ధర్మం చెప్పడానికి ఎవరు లోకంలో సమర్థులు? ఎవ్వరూ లేదు, నీకు అన్ని ధర్మాలు తెలుసు. విచార్య బుద్ధ్యాతు సహానుజేన, నీ తమ్ముడితో కాస్త ఆలోచించి పక్కకు వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి, కింద గడిపినా కాదా అని మాట్లాడుతుంది. విచార్య బుద్ధ్యాతు సహానుజేన, నీ తమ్ముడితో చర్చించు. యద్రోచతే తత్కురు, ఏది నీకు మంచిదనిపిస్తుందో అది చెయ్యి. మాచిరేణ, ఇక ఆలస్యం చెయ్యొద్దు. అంటే నడుస్తున్నాను ఇంకా సుతీక్షణాశ్రమం దగ్గరికి నడుస్తుంటే చాలా దూరం వచ్చేది, ఇంత మాటలతో సుమారు 1/2 కిలోమీటర్ వచ్చా. ఇంకా ఆలస్యం చేయక ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. ఇక్కడే ఉన్నానుకో మళ్ళీ 1/2 కిలోమీటర్ వరకు వచ్చేసి హాయిగా, మళ్ళీ 10 కిలోమీటర్లు వెళ్ళిపోయి అమ్మో 10 కిలోమీటర్లు వచ్చాం కదా వెనక వద్దులే ఇంకే వెళ్ళిపోదాం అంటాం. కాబట్టి మా ఆశ్చర్యేన, ఇంకా ఆలస్యం చేయొద్దే,
అని చెప్పి నవమ సర్గ ముగించింది వాల్మీకి. ఆ సీతమ్మ ముగించింది. అలా 10వ సర్గ ప్రారంభం. అథ 10వ సర్గ. ఇదంతా విన్నాడు రాముడు. వాక్యమే తత్తు వైదేహ్య, వాక్యమే తత్తు వైదేహ్య. తు అంటే అర్థం అంత విన్నదాని మొత్తాన్ని కూడా చాలా ఈజీగా టేక్ ఇట్ ఈజీగా అంటారే, టేక్ ఇట్ ఈజీగా తీసుకుని అంటున్నాడు. వైదేహ్య వ్యాహృతం భర్తృభక్తయ, అంటే భర్తయందు కలిగిన భక్తురాలైన, అంటే భర్తయందు ప్రేమ కలిగినటువంటి వైదేహి సీత చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ విని శృత్వా ధర్మే స్థితో రామ. అక్కడ తమాషా, తాను ఏదైతే ముందు మహర్షుల దగ్గర వాళ్ళని చంపి తీరుతా అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడో ఆ ప్రతిజ్ఞ ఎందు మరింత దృఢమైనటువంటి నమ్మకం కలిగిన వారై, అంటే సీతమ్మ మాటలు ఎలా పనిచేసాయి, గుంజపాతి కదిపినప్పుడు మళ్ళీ బిగించినట్టుగా పనిచేశాయి. అందువల్ల వాల్మీకి చెప్తున్నాడు శృత్వా ధర్మే స్థితో రామ. ఆ ధర్మము ఎందు నిలకడ కలిగి ఉండి ఇంకా ఎవ్వరు చెప్పినా వినే మాట వినే ప్రసక్తే లేదన్నట్లుగా ప్రత్యువాచ అథ మైథిలి. సీతమ్మతో అంటున్నాడు, హితముక్తం త్వయా దేవి స్నిగ్ధయా సదృశం వచః. అక్కడేమో హృద్యయా స్నిగ్ధయా వాచ. వాల్మీకి చెప్పాడు మధురమైన సారవంతమైనటువంటి రీతిలో చెబితే రాముడు ఇక్కడ అంటున్నాడు హితముక్తం త్వయా దేవి. ఎంత బాగా చెప్పావు, ఎంత గొప్ప హితం చెప్పావు. స్నిగ్ధయా సదృశం వచః, చాలా లోతైన మాటలు చెప్పావు, అది నీకు మాత్రమే తగిన మాటలు. అంటే ఎవరికి అర్థమైంది? ఆవిడకే అర్థం. నీ అవతారానికి తగినట్లుగా నాకు గుర్తు చేశావు, కరెక్ట్ అన్నాడు. పైకేమో నీకు తగినట్టుగా మాట్లాడావు, జనక మహారాజు కూతురు కదా అని ఇక్కడ అంటున్నాడు. జనకాత్మజే ధర్మజ్ఞి. జనకుడు ఎన్నో ధర్మాలు తెలిసినవాడు కదా. అంటే మరి పైన కథ వినేవాళ్లకో పక్కన ఉన్న వాళ్ళకో అనుమానాలు రాకూడదు, వీళ్ళిద్దరు అవతారం గుర్తున్న అనుమానం రాకూడదు. ధర్మజ్ఞి జనకాత్మజే. జనకుడి దగ్గర చాలా ధర్మములు విని ఉన్నందువల్ల ధర్మాలన్నీ తెలిసిన దానిని కావడం చేత నువ్వు అదే అందంగా చెప్పావు, చాలా లోతుగా గంభీరంగా చెప్పావు. కులం వ్యపదిశంత్యాచ, నీ కులానికి తగినట్టుగా చెప్పావు. మా సూర్యవంశం, నీది చంద్రవంశం కదా. సూర్యవంశం ఎప్పుడు ప్రతాపంతో, చంద్రవంశం ఎప్పుడు ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. ఆహ్లాదంగా చెప్పావు, చాలా ఆనందంగా చెప్పావు. కానీ నాకు సూర్యుని యొక్క తేజస్సే చంద్రుని మీద ప్రతిఫలించి ప్రభావం చూపించినట్టుగా నా ప్రతాపమే కొనసాగుతుంది. కులం వ్యపదిశంత్యాచ, నీ కులానికి నీ వంశములకు తగినట్టుగా మాట్లాడావు అని. కింతు వక్ష్యామి అహం దేవి త్వయేగోక్తమిదం వచః క్షత్రియే భార్యతే చాపో నార్థశబ్దో భవేదితి. కింతు వక్ష్యామి, నీకు ఎలా చెప్పాలి సీత, తెలియదని కాదు. నువ్వు కూడా ఆవిడంది కదా, నీకన్నీ తెలిసినా ఏదో చెప్పాలి ఆవిడ చెప్పానయ్యా అంది కదా. ఈయన అలాగే అంటాడు, నీకేం తెలియని దానికి కాదనుకో, కానీ చెప్తాను నేను జాగ్రత్తగానే. త్వయేగోక్తమిదం వచః, నువ్వు మాట్లాడిన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాస్తవం. ఆర్తులకు రక్షణ కలిగించడం కోసమే అని నువ్వు అన్నావు కదా, నిజం. కానీ తమాషా సీత, నాకు ఆర్తి కలిగింది బావో రక్షించు అనేంత వరకు ఆగితే అది క్షత్రియ ధర్మం కాదు సీత. నేను ధనస్సు పట్టుకుంటాను తెలుసునా, నార్తశబ్దో భవేదితి. ఎవరికి నాకు కష్టం కలిగింది బుర్రో అనడానికి వీలు లేకుండా ధనస్సు పట్టాను. అంటే కష్టం వస్తే దాన్ని తీర్చడం కాదు, నిరోధము నివారణ అని రెండు ఉంటాయి కదా. నివారణ అంటే వచ్చిన దానిని నివారించాలి. నేను అలాంటి వాడిని కాదు, రాబోయేదాన్ని రాకుండా నిరోధించాలి కదా. నేను ధనస్సు ఎందుకు పట్టుకున్నాను చూస్తున్నా, ఆర్తశబ్దో భవేదితి, ఎవ్వరికీ కష్టం కలగకూడదనే ధనస్సు పట్టారు. క్షత్రియే ధార్యతే చాపో. తమాషా అంటే ఈ వాక్యం ఎక్కడిది అంటే నలమహారాజు యొక్క కథలో వాక్యం. నలమహారాజు అంటే రాముడి కంటే చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి మూల పురుషుల్లో ఒకడే. ఆ నలమహారాజు యొక్క మాట, ధనస్సు ఎందుకు ధరిస్తారు అని అడిగితే ఆయన చెప్పాడు, నార్తశబ్దో భవేదితి. ధనస్సు పట్టుకోవడానికి ప్రధాన కారణమేమి రాజు అంటే
ఎవ్వరూ నాకు కష్టం కలిగింది బాబు అని అనకుండా ఉండడం కోసమని ఆయన చెప్పారే, అదే మాటని ఇక్కడ రామ ప్రయోగించారు. నార్థశబ్దో భవేదితి మాం సీతే స్వయమాగమ్య శరణ్యా శరణంగతాః. ఒక ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాడు. నువ్వు ధనస్సు పట్టుకుంటే ఎక్కడైనా కష్టం కలిగితే తీర్చవయ్యా అంది. కాదు, కష్టం రాకుండా చూడడం కోసమే ధనస్సు పట్టుకున్నా అని ఒక సమాధానం చెప్పాడు. రెండవ సమాధానం, నువ్వెందుకు అనవసరంగా ప్రతిజ్ఞ చేశావు అని కదా నువ్వు అన్నావు సీత, దానికి సమాధానం చెప్తున్నాను. మాం సీతే స్వయమాగమ్య, నేను వెళ్ళి వాళ్ళని అడగల, మహర్షులంతా నా వద్దకు వచ్చి శరణ్యా శరణంగతాః. నిజానికి నేను వెళ్ళి వాళ్ళని శరణ పొంది, మహర్షి నీకు ఏమైనా కష్టం ఉందా చెప్పు, నేను తీరుస్తా అని అనవలసిన వాళ్ళని ఉండగా వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చి పాపం రామా రక్షించవా రామా రక్షించవా అన్నారు కదా. శరణ్యం శరణ్యా శరణంగతాః తే చ ఆర్తాః. కొని నువ్వు అనుకున్నట్టుగా వాళ్ళకి ఆర్తి కలిగింది కదా, ఆర్తి కలిగితే నువ్వు చంపమన్నావు కదా, వాళ్ళకి ఆర్తి కలిగిందనే కదా నా దగ్గరికి వచ్చారు సమాధానం. అంటే సీతమ్మ వేసిన ప్రతి శ్లోకంలో ఉండే ప్రతి ప్రశ్నకి సమాధానం అంత అందంగా చెప్పాడు. దీన్ని సంవాదము అంటారు. సంవాదం అంటే తిట్టుకోవడము, సంబంధం లేకుండా మాట్లాడుకోవడం కాదు. ఎవరు ఏది మాట్లాడారో ఆ మాటలో ఉండే లోపాన్నో మాటలో ఉండేటువంటి గుణాన్నో తీసుకుని మళ్ళీ మాట్లాడడం, ఆ మాటలను పెంచడం సంవాదం. అందుకని కృష్ణుడు అర్జునుడు మాట్లాడుకుంటే దాన్ని సంవాదము, శ్రీకృష్ణ అర్జున సంవాదే అంటారు. అది వివాదం కాదు. వివాదం అంటే మాటలు అర్థం చేసుకోకుండా దెబ్బలాడుతుంది. సంవాదం అంటే మాట అర్థమయ్యి వాడికి అర్థమవలసిన మాట తాను చెబుతూ ఉంటే ఆ అర్థమయ్యే మాటలో ఉండే అర్థాన్ని తాను మళ్ళీ చెప్తూ ఉంటే సాగే ఒక ధర్మ జిజ్ఞాసకి సంవాదం. శ్రీకృష్ణ అర్జున సంవాదే కదా. అగస్త్య ఇద ఉమాసంహితలో పార్వతీ పరమేశ్వర సంవాదే, అగస్త్య నారద సంవాదే, బ్రహ్మా నారద సంవాదే. మీకు పురాణాల్లో సంవాదాలు వస్తాయి. అలాంటి సంవాదం ఇది సీతారామ సంవాదం అన్నమాట. ఈ సర్గంతలో సీత మాట్లాడడం, ఆయన సమాధానం చెప్పడం చాలా అందంగా ఉంటుంది. అంటే అక్కడ ఆవిడ ఆర్త అన్న పదములకు సమాధానం చెప్పి, వాళ్ళు ఆర్తులు కదా సీత, తెచ్చ ఆర్తాహ దండకారణ్యే మునయ సంసిత వ్రత. కొన్ని వాళ్ళు ఏమన్నా వాళ్ళు యుద్ధం చేయ చేతగాని వాళ్ళు అనుకున్నాను కూడా వీళ్ళే సుమా. బలపరాక్రమములు కలిగి రాక్షసుల్ని సంహరించగలిగి ఉండి కూడా వాళ్ళు మేము సంహరించము, అది మా పని కాదు, రామా నీదే పని అని నా పని నాకు గుర్తు చేసేవాడు. సంసిత వ్రత, అది నా పని. నేను అక్కడ ఏం చెప్పాను, భరత చిత్రకూటంలో చెప్పాడు రాముడు, మనకు గుర్తుండే ఉంటుంది. నీవు అయోధ్యని పరిపాలించు, నేను అరణ్యాన్ని పరిపాలిస్తాను. అయోధ్యలో కష్టం లేకుండా నువ్వు చూసుకో, అరణ్యంలో కష్టం లేకుండా నేను చేస్తా అని కదా బయలుదేరా. చిత్రకూటం దగ్గర భరతుడితో సంవాదం అది కదా. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, మునయ సంసిత వ్రత, వాళ్ళని వాళ్ళను కాపాడుకోగలిగినటువంటి తపశక్తి సంపన్నులే అయినా సీత నేను రక్షించాలని, నేనే రక్షకుడనని నా మీద భారం ఉంచాను. వసంతో ధర్మ నిరతా, ఎప్పుడు ధర్మాన్ని పాటించేవాడు. వనే మూల పలాశనా, పాప ఏ రకమైనటువంటి తప్పిదము లేకుండా దొరికినటువంటి కందమూలాలు తిని బతికేవాడు. నలభంతే సుఖం భీతా రాక్షసై క్రూర కర్మభి, పాపం వాళ్ళకి సుఖమే అక్కర్లా, సుఖమనేదే లేకుండా వాడు బతుకుతూ ఉంటే వాళ్ళకి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తున్నారు రాక్షసు. సుఖము కలిగి ఉండుట, సుఖము లేకుండా దుఃఖము లేకుండా ఉండుట, దుఃఖంతో ఉండుట, మూడు దశలు కదా. దుఃఖంతోనే ఉండడం, సుఖంతోనే ఉండడం. సుఖంతో ఉండడం అంటే హాయిగా సంపాదించు, శుభ్రంగా తింటూ ఏదో తిన్నామా పడుకున్నామా అన్నట్లుగా ఉంది. దుఃఖం అంటే అయ్యో తిండికి లేక పడుకోవడానికి నిద్రకి అవకాశం లేక నానావస్థ పడడం. ఏది ఈ రెండూ లేకుండా ఉండమంటే మాకు సుఖము అక్కర్లా దుఃఖము అక్కర్లా, హాయిగా భగవద్ధ్యానం చేసుకుంటాము అని ఉన్నవారు కదా. నలభంతే సుఖం భీత, సుఖాలు అక్కర్లేకుండా పాపం వాళ్ళ మానాన్ని వాళ్ళు తపస్సులు ఆచరించుకుంటూ ఉంటే రాక్షసై క్రూర కర్మభి, దుర్మార్గులైన రాక్షసులు కాలే కాలే చ నిరతా నియమై వివిధైర్వనై భక్ష్యంతే రాక్షసైర్భీమై నరమాంసోపజీవిభి. ఆ దుర్మార్గులు వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వీళ్ళు వాళ్ళ రక్షణ వాళ్ళు తెలుసుకోకుండా ఉంటే వీళ్ళ మీద పడి వాళ్ళని చంపి వాళ్ళు తింటూ ఉంటే మనం ఊరుకోవచ్చున్నాం సీత.
కాబట్టి తే భక్ష్యమాణామునయ దండకారణ్యవాసిన, అలాగా వాళ్ళ చేతి చంపబడుతూ ఉండే దండకారణ్య మహర్షులంతా అస్మాన్ అభ్యవపద్యేతి మామూచు ద్విజసత్తమాహ, అయ్యా మమ్మల్ని రక్షించు ముర్రో అని నా దగ్గరకు వచ్చి ఆ బ్రాహ్మణోత్తము ద్విజసత్తమాహ, బ్రాహ్మణోత్తములంతా, బ్రాహ్మణోత్తములంటే జాతి రీత్యా కాదు, బ్రహ్మయందే నిత్య అనుష్ఠానము నిత్య నిరతులై ఉండేటువంటి ఆ మహానుభావులంతా, ఆ మహర్షులంతా వచ్చి నన్ను ఇలా అడిగితే మయాతు వచనం శ్రుత్వా, వాళ్ళ మాట విని తేషామేవం ముఖాచ్యుతం, ఎవరో చెబితే కాదు, మళ్ళీ ఆ మహర్షులే పాపం మేము ఇంత బాధపడుతున్నామయ్యా, ఇంత మనలో అబద్ధం చెప్పవలసిన అవసరం కానీ సాక్ష్యం తీసుకోవాల్సిన అవసరం కానీ లేదు, ఏహి పశ్య శరీరాన్ని అని చూపించారు. శరీరాన్ని ఎలా ఉన్నాయో చూడవయ్యా, మా వాళ్ళకి సరిపోయా చూడవయ్యా, శరీరాలు సగం తినేసి వదిలేశారే ఆ మహర్షులందరినీ, ఇలా భయంకరమైనటువంటి చూపించారే వాళ్ళంతా కూడా. కాబట్టి కృత్వా శరణ శుశ్రూషాం వాక్యమే తదుదాహృతం, వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చి నా చరణ శుశ్రూషను చేసి ఇక్కడ నా సన్నిధానానికి వచ్చి వాళ్ళు ఇలా చెప్పారే, ప్రసీదంతు భవంతో మే. అప్పుడు నాకేమవుతుంది తెలుసునా, నేనేమన్నానో తెలుసునా, మనకు ఆ సభలో కనిపించదు. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అంటే మొత్తం కూడా ఒక మంచి కథకుడు ఏం చేస్తాడంటే అంతా అక్కడే చూపించాడు. మనం ఏమంటే సినిమాలు చూస్తుంటాం, ఒక దృష్టి మనకు కనిపించదు, ఏమైందో పిల్లలు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది, అప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసునా నీకు అంటాడు. మళ్ళీ దాన్ని చెప్తాడు, అక్కడ ఏదో చిన్న సంఘటన జరుగుతుంది, దానివల్ల ఆ పర్యవసానం అట్లా ఉంటుంది. అది అక్కడ చెప్పడం కంటే అక్కడెక్కడో చెప్తే చాలా సస్పెన్స్గా కదా, అలాగే చెప్తాడు. మంచి కథకునికి ఉండే లక్షణం, మంచి కవికి ఉండే లక్షణం అక్కడ చెప్పలా, ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ప్రసీదంతు భవంతో మే అంటే అక్కడ రాముడు ఆ మహర్షులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు సీత దూరంగా ఉన్నదనమాట, సీతమ్మ దూరంగా. చాలామంది మహర్షులు వస్తే ఆడవాడు నన్ను కూడా శరణ పొందండి అని అంటూ రాదు కదా, ఆమె ఎక్కడో ఆ కుటీరంలో ఉంటుంది, రాముడికి మాత్రమే తెలుస్తుంది, సీతకి ఏం జరిగిందో తెలియదు. కాబట్టి సీతకి చెప్తున్నాడు, వాళ్ళు వస్తే నేనేమన్నా చూస్తున్నా, సీత నన్ను మన్నించండి మహర్షులారా, నేనున్న మాటలు నీకు అప్పుడు వినే అవకాశం లేదు సీత, నేను అన్న మాటలు చెప్తున్నా, నన్ను మన్నించండి మహర్షులారా. హ్రీరేషాహిమమాతుల, చాలా సిగ్గుపడుతున్నాను నేను ఎందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను తెలుసునా, నేనే వచ్చి మీ దగ్గరకు వచ్చి మీకేమైనా కష్టాలు ఉన్నాయా అని అడిగి తీర్చవలసిన బాధ్యత నా మీద ఉండగా మీరే వచ్చి అడిగితే నాకెంత సిగ్గేస్తుందంటే అంత సిగ్గేస్తుంది. యదీదృశైరహం మిత్రై, ఇలాంటి మహాత్ములంతా ఉపస్థిత, నేను నీ దగ్గరికి రావాల్సిన వాడిని ఉండగా మీరు నా దగ్గరికి వచ్చి యాచిస్తే నాకు చాలా సిగ్గుగా ఉంది, చాలా బాధగా ఉన్నది అని చెప్పాను. కింకరో మీచమయా, అప్పుడు ఆ మాట అన్న వారికి, నన్నేం చేయమంటారో చెప్పండి, మీరేం చెబితే అది చేస్తా అని ఆ మహర్షులు ముందు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశారు. అప్పుడు వాళ్ళన్నారు, సర్వైరేతై సమాగమ్య వాగీయం సముదాహృత, నువ్వెందుకు అనవసరంగా ప్రతిజ్ఞ చేశావు అడిగావు కదా, దానికి సమాధానం చెప్తున్నాడు. అంతటి గొప్ప మహర్షులు వచ్చి నన్ను యాచన చేస్తే నీకేం కావాలంటే అది చేస్తా అన్న తర్వాత వాడు నాకు చెప్పాను అనమాట. నేను వాగ్దానం చేశాను కదా, కానీ నా ప్రతిజ్ఞ సరైనదా కాదా అని సీతమ్మను అడుగుతున్నాడు. నేను అనవసరంగా ప్రతిజ్ఞ చేశావా అన్న మాటకి సమాధానం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. దండకారణ్యీ బహుభిః కామరూపిభిః అర్జితాస్మ దృఢం రామ భవాన్నః తత్ర రక్షతు. చాలా మంది రాక్షసులు రకరకాల రూపాల్లో వచ్చి రకరకాలుగా బాధలు పెడుతున్నారయ్యా, నీవే మాకు రక్షకుడవై నీవే మమ్మల్ని రక్షించాలి అన్నారు. హోమకాలేషు సంప్రాప్త, నేను హోమాలు చేసుకుంటుంటే వాడు వస్తున్నారయ్యా. పర్వకాలేషు చాలగా, పర్వకాలంలో అంటే ఇలాంటి ఇవాళ కర్కాటక సంక్రమణం, గ్రహణం రోజు ఇలాంటి పర్వాలు వస్తాయి. ఇలాంటి పర్వముల రోజుల్లో మేము ఏదో కొన్ని చేసుకుంటూ ఉంటాం, తర్పణాలు లేకపోతే హోమాలు చేసుకుంటుంటాం. అలాంటి పర్వకాలముల యందు హోమకాలముల యందు ఘర్షయంతి సుదుర్ధర్షా రాక్షసా పిశితా, పాపాత్ములు మాంసం తినడమే వాళ్ళ పని తప్ప వాళ్ళకి నీతి నిజాయితీ లేదు, వాళ్ళకి అన్నీ పాడు చేస్తున్నారు. అలాంటి రాక్షసులు మనందరినీ పీడిస్తూ ఉంటే గతిం మృగయమానానాం భవాన్న పరమాగతి, మాకు ఎవరా దిక్కు ఎవరా దిక్కు ఎవరా
దిక్కుని అనుకుంటున్న సమయంలో నీవు దండకారణ్యం వచ్చావనే వార్త మాకు ఆనందాన్ని కలిగించి నీ సన్నిధికి వచ్చాము అని చెప్పారు. కామం తపఃప్రభావేన శక్తా హంతుం నిశాచర చిరార్జితంతు నేచ్ఛామ తపఃఖండయతుం వయం. మేము పనికి మాలిన వాళ్ళం అనుకుంటున్నామేమో రామా, చేతగాని వాళ్ళం అనుకుంటున్నామేమో రామా, మాకన్నీ తెలుసు, అన్నీ చేయగలం. తపఃప్రభావేన శక్త, మేము మాకుండే తపఃప్రభావం చేత ఆ రాక్షసులు లేకుండా చేయగలము. కానీ చిరార్జితంతో నేర్చాము. మేము కోరుకునేదే చాలా గొప్ప తపస్సుని. ఇప్పటిదాకా ఆర్జించిన తపస్సు ఫలమేంటి? ఏంటి? భగవద్ దర్శనం ఫలం. మేము ఇప్పటిదాకా ఈ తపస్సును వాడకుండా ఉన్నాం కాబట్టి నీ దర్శనానికి వస్తున్నాం. నువ్వు మా దాకా రాగలిగావు. నిన్ను మేము సేవించామంటే మా తపస్సు ఫలించిందా? లేదు, ఫలించింది. ఇప్పటికే కనుక మా తపస్సు మేము ఖర్చు పెట్టుకుంటే నువ్వు వచ్చేవాడినే, వచ్చేవాడవై ఇక్కడ నువ్వు వచ్చావంటే మా తపస్సంతా ఫలించింది కాబట్టి నువ్వు వచ్చావు. కాబట్టి మా తపస్సుని నీ కోసం, నీ దర్శనం కోసమే మేము వెచ్చించాం తప్ప వాళ్ళని సంహరించలేక కాదు. బహువిఘ్నం తపో నిత్యం దుశ్శరం చైవ రాఘవ తేన శాపన్నం చాము భక్ష్యమానాశ్చ రాక్షసై. వాళ్ళు ఎన్ని విఘ్నాలు కలిగిస్తున్నా, ఎంతమందిని పొట్టన పెట్టుకుంటున్నా మేము ఏ ఒక్కరోజు కూడా శాపాన్ని కానీ కోపాన్ని కానీ ప్రదర్శించకుండా ఉన్నాం రామ. తదర్జ్యమానాన్ రక్షోభి దండకారణ్యవాసి రక్ష నః త్వం సహ భ్రాత్ర తన్నాధాహి వయం వనే. వాళ్ళంతా ఏడిపిస్తూ ఉంటే మా రక్షకుడు వస్తాడు, మమ్మల్ని రక్షించేవాడు వస్తాడని నమ్మి మేము నీ కోసం చూస్తూ నువ్వు వచ్చావని నీవే నాథుడుగా కలిగిన వాళ్ళమై నీ దగ్గరికి వచ్చాము. మయా ఇలా మాట్లాడారు సీత. ఇలా మాట్లాడితే నేను వాగ్దానం చెయ్యాలా? చెయ్యాలి కదా, క్షత్రియుని కదా. క్షత్రియుని కాకపోయినా ఒకళ్ళు సమర్థత కలిగి ఉండి కూడా నీవే రక్షించాలి, మేము రక్షించుకోకూడదు, మేము మునులము అంటే సమర్థత కలిగి రక్షించకపోతే ఎట్లా? మయా ఏతద్వచ శ్రుత్వా, ఈ మహర్షుల మాటలు విని కార్ష్ణేన పరిపాలనం, తప్పనిసరిగా మొత్తం ఏ ఒక్క చిన్న ఇబ్బంది కూడా వీళ్ళకి లేకుండా చెయ్యాలని సంకల్పించుకున్న వారని ఋషీణాం దండకారణ్యే సంస్కృతం జనకాత్మజే. ఓ జనకుని కుమార్తె అని సంబోధించాడు. అంటే జనకుని కుమార్తె ఎందుకన్నా ఇక్కడ అంటే జనకునికి మహర్షులంటే అమితమైన ప్రేమ. దశరథుని కోసం మహర్షులు రోజు ఒకళ్ళో ఇద్దరు వస్తే ఎప్పుడు జనకుడి యొక్క సభలో కొన్ని వందల మంది మహర్షులు రోజు చర్చ చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైనా సరే ఉపనిషత్తులు చూస్తే ఉపనిషత్తుల్లో మహర్షులకు జనకునికి సంవాదమే కనిపిస్తుంది. యాజ్ఞవల్క్యుడిని ఋషి సార్వభౌముడు అంటారు, యోగి సమ్రాట్ అంటారు యాజ్ఞవల్క్య మహాముని. అలాంటి యాజ్ఞవల్క్యుడికి జనకుడికి ఉండే సంవాదాలు చూస్తే మనకి ఒళ్ళు గగుర్పాటు కలుగుతాయి. ఉపనిషత్తుల్లో బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో అద్భుతమైనటువంటి సమాధానం. యాజ్ఞవల్క్య మహామునికి కూడా సమాధానాలు అందనంతగా అద్భుతమైన ప్రశ్నలు వేస్తారు జనక మహారాజు. ఇక్కడ అంత గొప్ప విజ్ఞానవేత్త, వేదాంతవేత్త, మహర్షులంటే ఇష్టపడే జనకుని కుమార్తెని కదా నీవు అంటే చిన్నగా ఇచ్చి పొడిచినట్టు కదా. మీ నాన్నకి మహర్షులు అంటే ఇష్టమా, నీకు లేదా అన్నట్టు లెక్క. జనకాత్మజే అని సంశ్రుతం. అందువల్ల నేను సంస్కృతం అంటే ప్రతిజ్ఞ చేస్తిని అని అర్థం. ప్రతిజ్ఞ చేసినాను అని అర్థం. సంస్కృతం అనే పదములకు అర్థం. అలాని సంస్కృత్యక నశక్ష్యామి జీవమాన ప్రతిశ్రవం. ఒక్కసారి రాముడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తే బతికి ఉండగా ఆ ప్రతిజ్ఞకి భంగాన్ని సహించడు. నా ప్రతిశ్రవం జీవమాన శిక్ష్యామి. ఎప్పుడు నా ప్రతిజ్ఞకి భంగం నేను పొందనే పొందను. అంటే నేను పోయినా పర్వాలేదా, నన్ను ఎవరైనా ఏం చేసినా పర్వాలేదా, లక్ష్మణస్వామికి ఏం జరిగినా పర్వాలేదా అని అంటావేమో అంటున్నాడు. అభ్యహం జీవితం జహ్యాం స్వాం వా సీతే సలక్ష్మణాం నతు ప్రతిజ్ఞాం సంశ్రుత్య బ్రాహ్మణేభ్యో విశేషతః. చాలా గొప్ప శ్లోకంగా కనిశ్లోకి లాంటి గ్రంథములలో ప్రియవాచార్యులైన మహానుభావులు తిలక వ్యాఖ్యాతలు చాలా గొప్పగా ఈ శ్లోకాన్ని ప్రకటిస్తారు. అంటే ఏమంటాడు విశ్వరాముడు, నా ప్రాణాలైనా విడిచిపెట్టేస్తాను సీత, ఈ ప్రతిజ్ఞ నెరవేరడం కోసం నా ప్రాణాలు సైతం నేను లెక్క చేయను. ఓహో, మరి నేనేం కావాలి?
అంటావా? నా ప్రాణముల కంటే ఎక్కువైన నిన్ను కోల్పోయినా పర్వాలేదు. అంటే నువ్వు కోల్పోతావు, నువ్వు నా నుండి దూరం అయిపోతావు. జహ్యాం స్వాంబా సీతే, నీవు నాకు దూరం అయిపోయినా పర్వాలేదు అని చెప్పాడు. ఆవిడే చెప్పింది, అపరాధం లేకుండా నువ్వు ఇలా ఉండ నాకు ఇష్టం లేదయ్యా, అపరాధాన్ని వైరం కలిగేటట్టుగా నేను చేస్తాను, నువ్వు గంభీరంగా మాట్లాడావు కదా, నువ్వు దూరం అయిపోయినా పర్వాలేదు సీత, నేను బెంగపెట్టుకున్నట్టు నటిస్తాను అంతే. కాబట్టి నువ్వు దూరమైనా పర్వాలా. సలక్ష్మణ, లక్ష్మణస్వామి కూడా దూరం అయిపోయినా పర్వాలా. అంటే నీ నుండి లక్ష్మణుడు దూరం వస్తే తప్ప నీ అపహరణ జరగదు. నేను లక్ష్మణుడు లేని సమయంలోనే నీ అపహరణ జరుగుతుంది. ఇక్కడ లక్ష్మణుడు నేను లేకుండా అపహరణ జరగాలి. నువ్వు లేకపోయినా లక్ష్మణుడు లేకపోయినా నా ప్రతిజ్ఞ నాదే అన్నట్టు. అంటే నాకు ప్రాణాలు ఎవరు? నువ్వు. నా ప్రాణాలు నాకు ప్రాణాలు, అవి పోయినా పర్వాలా. నా ప్రాణాల కంటే ఎక్కువైన నీవు లేకపోయినా పర్వాలా. అంతకంటే మించి నేను ప్రాణప్రదంగా ప్రేమించే లక్ష్మణస్వామి లేకపోయినా పర్వాలా. ఎందుకు? నటు ప్రతిజ్ఞాం సంస్కృత్య, మహర్షుల దగ్గర ప్రతిజ్ఞ చేసి ఆ ప్రతిజ్ఞ విడిచిపెట్టరు. నిన్నైనా విడిచిపెడతా, లక్ష్మణునైనా విడిచిపెడతా, నా ప్రాణమునైనా విడిచిపెడతా తప్ప మహర్షుల ప్రతిజ్ఞను నేను విడవను. తదవశ్యం మయా కార్యం, నేను తప్పనిసరిగా దాన్ని పాటిస్తాను. ఋషీణాం పరిపాలనం, మహర్షుల యొక్క రక్షణ నాది బాధ్యత. అనుక్తేనాపి వైదేహి ప్రతిజ్ఞాయతు కిం పునః. ఇంకొక వాడు చెప్పనా? నువ్వు రీజన్ అడిగే వచ్చేదాకా అన్ని రీజన్స్ నీకు చెప్పాను. అని ఇంకో మాట, ప్రతిజ్ఞ చేశాను కాబట్టి చంపడం కాదు సీత. అసలు ప్రతిజ్ఞ చెయ్యకపోయినా సరే మహర్షుల రక్షణ కోసం నిన్నైనా విడిచిపెట్టేస్తాను అని మళ్ళీ చెప్పాను. అంటే నాకు ప్రతిజ్ఞ చేశాను కాబట్టి వాళ్ళని రక్షిస్తానంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రతిజ్ఞ ప్రధానం అవుతుంది, మహర్షులు అప్రధానం అవుతున్నారు. కానీ అది కాదు సీత. చూడు తమాషా, తదవశ్యం మయాక అనుక్తేనాపి వైదేహి. ప్రతిజ్ఞ చేశాను కాబట్టి వాళ్ళని రక్షిస్తా అంటే అర్థం మహర్షుల కంటే ప్రతిజ్ఞ గొప్పది అని అనుకుంటావేమో సీత. అసలు ఈ ప్రతిజ్ఞ చెయ్యకపోయినా సరే నా ఉద్దేశం ఇంతే. అంటే మహర్షులే నా గొప్ప, మహర్షుల యొక్క రక్షణమే నా బాధ్యత అని తన అవతార పరమార్థాన్ని ఇక్కడ ప్రకటించాడు. అంటే సాధు పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ దుష్కృత ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ఆ క్రమం గమనించండి. ముందు మహర్షుల్ని రాక్షసుల్ని చంపడం కాదు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం, మహర్షుల్ని రక్షించడం నా మొదటి కర్తవ్యం. వాళ్ళు రక్షించే పనిలో భాగంగా రాక్షసుల్ని చంపేయడం రెండవ కర్తవ్యం. నాకు పంట పండించడం మొదటి కర్తవ్యం. ఆ పంటకి తెగులు తెప్పించే కలుపు మొక్కలు పేయడం తర్వాత పని. పంట పండించడమే ప్రధానం ఉంటుంది. ఇక్కడ మహర్షుల్ని రక్షించడమే ప్రధానం, రాక్షసుల్ని చంపడం రెండవ పని. ఆటోమేటిక్గా మహర్షుల్ని రక్షిస్తే ఆ కలుపు మొక్కల్ని పీకేస్తే పంట పొందడం అనేది ఉండదు. ఇంకా ఆ కలుపు మొక్కలు పీకేస్తే పంట అదే పండుతుంది కదా. అది ధర్మస్థాపన. ధర్మస్థాపన కోసం నేను రావట్లేదా? ఏం చేస్తాను? భగవద్గీతలో క్లారిటీగా చాలా తమాషగా చెప్పాడు కృష్ణ పరమాత్మ. యదా యదాది ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం ధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. నిజంగా ధర్మ సంస్థాపన కోసమే అయితే నేను పుట్టక్కర్లేదు. నా ఆత్మ సదృశులైన మహాత్ములు ఎంతో మంది ఉన్నారు. నా నిత్యసూరు ఉన్నారు, ఆళ్వార్లు ఉన్నారు, మహర్షులు ఉన్నారు. వాళ్ళు మళ్ళీ పుట్టిస్తా, ధర్మస్థాపన చేస్తా. దానికోసం నేను పుట్టక్కర్లా. ధర్మస్థాపన అనేది మూడవ పని, రాక్షసుల్ని చంపడం రెండవ పని. నా అవతారానికి పరమార్థం ఏది? మహర్షుల్ని రక్షించడం. కాబట్టి సాధు పరిత్రాణం అంటారు. భగవంతుని యొక్క అవతారంలో పరమార్థం ఏది అంటే మహర్షులను, సాధు పుంగవులను రక్షించుట కొరకే అని తీర్మానం. దీని మీద చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. రాముడు అన్న మాటల్లో ఉండే తాత్పర్యాన్ని నేను మీకు క్లుప్తంగా చెప్పాను. మమ శ్రేహాచ సౌహార్దాతు ఇదముక్తం త్వయా అనఘే. అనఘే అంటే పాపరహితురాల సంబోధనలో ఉండే గొప్పగా. ఇక్కడ అనఘే అన్నది ఏంటి? ప్రియే అనొచ్చు కదా. ఏదో త్వయా ప్రియే అంటే ఇంకా బాగుండేది కదా. సందర్భానుగుణంగా నా ప్రేమగా చెప్పేవాడికి ప్రియే అంటే బాగుండేది. కానీ అనఘే, నీకు మనస్సులో ఎలాంటి అఘము లేదు అంటే అర్థం విడిచిపెట్టేస్తాను
అంటే నన్ను విడిచిపెట్టేస్తావా, ఇదేనా నీ ప్రతిధర్మం లాంటి మాటలు నీకు రావు. ఎప్పుడు చిట్ట చివరికి అగ్ని ప్రవేశానికి నువ్వు ఏమైనా పర్వాలేదు నేను విడిచిపెట్టేస్తున్నాను అంటే కూడా నీ మనస్సులో ఎలాంటి పాప చింతన రాదు. అన్నదే పాపరహితురాల, లేదా నేను విడిచిపెట్టేస్తాను అన్నప్పుడు కూడా నీ మనస్సులో ఎలాంటి పాప చింతన లేకుండా ఉండగలిగే యోగ్యత కలిగిన దానా అనగే ఇదముక్తం. నువ్వు నాతో మాట్లాడేదే ఎందుకు మాట్లాడావు చూసిన, శ్రేహాతు సౌహార్దాతు. తనేం చెప్పింది, బహుమానాచ. తను అందంగా అన్నో మాట, శ్రేహాచ బహుమానాచ అంది. స్నేహం కొద్దీ బహుమానం కొద్దీ చెప్పానయ్యా అంది. స్మారయే త్వాన్న శిక్షయే అంది. స్నేహం కొద్దీ బహుమానం కొద్దీ అన్నావు కదా, అది బహుమానం కొద్దీ అన్నమాట కాదు. ఏంటో తెలుసిన, స్నేహాచ సౌహార్దాతు. సౌహార్దం అంటే గుండెల్లోతుల్లో ఉండే మాట. సుహ హృత్ అనే పదమునకు అర్థం సంస్కృతంలో హృదయము అని అర్థం. హృత్ అంటే హృదయము, హృదయానికి సంబంధించినది హార్దము అని అంటారు. సుహార్దం సుహార్దం, సుహార్దస్య భావ సౌహార్దం. సౌహార్దం అనే పదానికి ఇంత వ్యాఖ్యానించింది. అంటే గుండె లోతులలో ఉండే భావాన్ని నువ్వు ప్రకటించావు అని అర్థం. పైకి చూస్తే నా మీద ఎంత ప్రేమతో చెప్పావు అని అర్థం. ఇది ఇలా సాగుతుంది. ఇది అరణ్యకాండలో ఉండేటువంటి సంభాషణలు చాలా గంభీరంగా సాగుతాయి. కాబట్టి ఈ కాండకు ఉండే గొప్పతనం అలాగే అని ఊరికే అనకుండా పరితుష్టోస్మి అహం సీతే. తుష్టోస్మి పరితుష్టోస్మి. తుష్టోస్మి సాధారణంగా భార్యగా నీవేదైతే చెప్పాలో అది చెప్పావు కాబట్టి తుష్టోస్మి. కానీ పరితుష్టోస్మి భార్యగా కంటే నా సహచరిగా నేనేం చేస్తే ధర్మమో నేనేం చెయ్యాలో దాన్ని గుర్తు చేసుకున్నట్లుగా ఆ భావాన్ని నాలో బలపరుస్తున్నట్లుగా మాట్లాడారు కాబట్టి పరితుష్టోస్మి. చాలా ఆనందిస్తున్నాను సీత. అహం సీతే. సీతే అనే పదం సంబోధన దేని సంబోధనలు ఊరికే వేరు. నీవు ఎలా పుట్టావు, నేను ఇంకా ఒక తల్లి కడుపున 9 మాసములు 12 మాసాలు ఉండి పుట్టానేమో కానీ నీకు తల్లి కడుపు యొక్క సంసర్గము లేదు, ప్రాకృతికమైన ఏ సంసర్గము లేదు. అలా అవతారం దిగినట్టుగా దిగిన దానిని కాబట్టి సీతే. కాబట్టి నువ్వు చెప్పడంలో తప్పేం లేదు. ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది నువ్వంటే, నేను ఇలా ప్రాకృతికంగా పుట్టాను కాబట్టి నా భర్త అయినటువంటి భగవంతుడు నారాయణుడు రాముడే పుట్టాడు. కానీ ప్రాకృతిక సంసర్గం ఉన్నది, తల్లి కడుపున పుట్టాడు కాబట్టి మానవుడు అయిపోయి ఉంటాడు. గుర్తులేదేమో నేను కదా గుర్తు చెయ్యాలి అనేటువంటి నీ యొక్క అవతారమును అయోనిజత్వాన్ని ప్రదర్శించే విధంగా నువ్వు మాట్లాడావు అని చెప్పడానికి వాల్మీకి ఇచ్చిన ప్రయోగం సీతే అంటే. సీతే ప్రయోగం అంటే అయోనిజగా ఈ లోకంలో అవతరించినటువంటి తల్లి అలాని అని అందుకుని నహి అనిష్టో అనుశిష్యతే. మళ్ళీ ఇంకా పీక్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ నాటకంలో మళ్ళీ వచ్చి ఒక్కొక్కళ్ళు నాటకం ఆడతారు, నాటకంలో జీవనంలోకి వెళ్ళిపోతారు. వాడు నాటకంలో వాడు సుబ్బారావు ఏదో అప్పలమ్మ అయినప్పటికి కూడా వాళ్ళు రాముడు సీత అనేటువంటి దృష్టిలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ రసకందాయంలో ఒక దాన్ని ఏమంటారంటే ఒక స్థాయి భావము అంటారు. భరతుడి యొక్క నాట్యశాస్త్రంలో దాని స్థాయి భావములు అంటారు. ఒక్కొక్క దానికి ఒక స్థాయి భావం. ఆ స్థాయి భావంలోకి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ నాటకం దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి మళ్ళీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చేయాలి. నహి అనిష్టో అనుశిష్యతే. ఇష్టం లేకపోతే నా మీద ఇంత ఇష్టం కాబట్టే కదా ఇంత అందమైన మాటలు చెప్పావు సీత. అంటే నువ్వు భార్యగా చెప్పావు, నేను భర్తగా విన్నాను అంతే. నువ్వు దేవుడిగా చెప్పావు, నువ్వు దేవతగా చెప్పావు, నేను దేవుడిగా విన్నా మర్చిపో. నువ్వు భార్యగా చెప్పావు, నేను భర్తగా విన్నాను, ఓకేనా అని సర్దుబాటులా పదం. నహి అనిష్టో అనుశిష్యతే అని పదం. అని సదృశంచ అనురూపంచ. సదృశంచ అనురూపంచ. నువ్వు మాట్లాడమని చూసిన నాకు తగినట్లుగా ఉంది. సదృశం నేను ఎలా మాట్లాడాలో, నేను ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడాలో అలాంటి మాటలు నా నుండి వచ్చేటట్టుగా మాట్లాడాను. అది సదృశం. అనురూపంచ. ఇక పైన నేను ఏ పని చేయాలో దానికి అనురూపమైన పని నువ్వు చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే నువ్వు కూడా ఈ కర్తవ్యంలోకి నువ్వు కూడా భాగస్వామ్యాన్ని పొందాలి సీత.
ఎందువల్ల? కులస్య తవ చ ఆత్మనః, కులస్య చ తవ, నువ్వు మంచి గొప్ప వేదాంతుల కులంలో పుట్టావు కాబట్టి. జనక మహారాజు అంటే ఆస్థిత జనకాదయ, కృష్ణ పరమాత్మ స్మరించిన గొప్ప రాజు జనకుడు అంటే. భగవద్గీతా సమయంలో మళ్ళీ ఈ ధర్మాన్ని, యోగాన్ని ఆస్థిత జనకాదయ, జనకాది మహర్షులంతా ఆచరించారు. అర్జున, అంత గొప్ప మహారాజులు పాటించారయ్యా అన్నాడే. అలాంటి జనకుని యొక్క కులంలో పుట్టావు కదా, మరి నువ్వు చెప్పినటువంటి మాటలు సరైనటువంటి మాటలు కులస్య, అది కులాన్ని బట్టి. మరి ఆత్మనః, నీ అవతారాన్ని బట్టి కూడా సరిగ్గా తగిన మాట. సధర్మచారిణి, ఈ పదములన్నీ కూడా మామూలు పదములు కావు. సధర్మచారిణి, నేనేదైతే ధర్మాన్ని పాటించవలసిన అవసరం ఉన్నదో దానికి తగినట్టుగా సధర్మచారిణిగా నీవు, సహధర్మచారిణి అని అంటారు. సో అందువల్ల నీవు నాకు ప్రాణేభ్యోపి గరీయసి, నా ప్రాణముల కంటే నీవెక్కువ అని మళ్ళీ చెప్పాడు. కాబట్టి నిన్ను కోల్పోయినా నేను నీకోసం ఇంత పని చేయడానికి, ఎందువల్ల నా ఎవరైనా ప్రాణాన్ని రక్షించుకుంటారు కదా, నా ప్రాణాన్ని నేను రక్షించుకోవడం నా బాధ్యతలో ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రాణేభ్యోపి గరీయసి, నా ప్రాణముల కంటే నువ్వు చాలా ఇష్టమైన దాన్ని, గొప్పదానివి అని. ఇత్యేవ ముక్త్వా వచనం మహాత్మా, రాముణ్ణి మహాత్మా అంటారు. ఎందువలంటే ఇంత గంభీరమైనటువంటి సంభాషణ చేయగలిగారు కాబట్టి. ఇత్యేవ ముక్త్వా అని మాత్రమే, ఇంకని సీతాం ప్రియాం మైథిల రాజపుత్రి, సీత ప్రియ మైథిల రాజపుత్రి, 3 సంబోధనలు విషయం. సీత అంటే అయోనిజ అవతార పత్రం, ప్రియ అంటే తనకిష్టమైనటువంటి భాగస్వామ్యాన్ని పొందిన సహధర్మచారిణి, మైథిలి రాజపుత్రి అంటే జనకుడు లాంటి యొక్క పెంపకంలో పెరిగినటువంటి ఉత్తమ జాతి, ఉత్తమమైనటువంటి నిష్ఠ కలిగినటువంటి ఆవిడ. రామో ధనుష్మాన్ సహ లక్ష్మణేన, ఇక రాముడు అప్పటిదాకా ధనుసు మామూలుగా పట్టుకున్నాడేమో, గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. అంటే ధనుష్మాన్ అంటే అర్థం ఇప్పుడు ధనుష్మంతుడయ్యాడు రాముడు, గట్టిగా పట్టుకుని సహ లక్ష్మణేన, లక్ష్మణ పద, మనకి మంచి ఏదైతే ఎనర్జీ కావాలో ఆ ఎనర్జీ సీతమ్మ మనకి ఇచ్చేసింది అన్నట్టుగా. జగామ రమ్యాని తపోవనాని, నిజానికి ఇక్కడి నుంచి తపోవనములు రమ్యములు కావు, చాలా అందమైన అడవుల్లోకి వెళ్ళడం వీళ్ళు భయంకరములైన అడవుల్లోకి పెడుతున్నారు. కానీ రాముడి యొక్క మాటల్లో జగామ రమ్యాని తపోవన, ఇక పైన మనకి అడవులన్నీ అందములైన అడవులు, తపోవనాలు లాంటి అడవులు, పద లక్ష్మణ బయలు అని వాళ్ళు దండకారణ్యంలోనికి వాళ్ళు చేరుకుంటున్నారు, బయలుదేరారు అంటూ వాల్మీకి ఇత్యార్షే రామాయణే శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే అరణ్యకాండే దశవత్సర్గః ఏవమేతత్ పురావృత్తమాఖ్యానం భద్రవస్తువః ప్రవ్యాహరపరిశ్రబ్ధి బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జగత్స్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వరుషులపర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితः బ్రాహ్మణాः సन्तు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వరుషుతవాసవः శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యः పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.